எடுப்பா. illustration 3 எடுப்பா உன்னோட புக்ல. Sorry, practice question number 3. Practice 3. Okay. A Limited Co has a capacity to produce 1 lakh units of a product every month. Okay, its works cost at various levels of production is as under. I repeat, A Limited company has a capacity to produce how many units? 1 lakh units per month, and its works cost at varying level of production is as under. When it is producing at 10% of capacity, what is its 10% of capacity? What is your 10% of capacity? எவ்வளோப்பா? Capacity எவ்வளோன்னு கேட்குறேன். 10,000 யூனிட்ஸ்ல ஆப்ரேட் பண்றப்ப what will be their works cost? 400. When they are operating at 20% of capacity, what will be their works cost? 390. Next comes at 30% of capacity. That means when they are operating at 30,000 level of units, their works cost is coming around 380. When they are operating at 40% capacity, they are having a works cost of 370. சொல்லுப்பா என்னப்பா ஆயிட்டு இருக்கு works cost? என்ன காஸ்ட் per unit பா அது? என்னப்பா அது? works cost, total works cost works cost per unit அப்பா? Per unit works cost, கரெக்டா? என்னப்பா ஆயிட்டு இருக்குது? per unit. Per unit கரெக்ட்மா? என்ன ஆயிட்டு இருக்கு? number of units ஏற per unit cost என்ன ஆயிட்டு இருக்கு? கம்மி ஆயிட்டு இருக்கு. That means you tell me what nature is this? Per unit cost increase, number of units increase ஆக per unit cost கம்மி ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்றாங்க. என்ன நேச்சர்? நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் அதிகமாக பெர் யூனிட் காஸ்ட் டிக்ரீஸ் ஆகுதுமா? என்ன நேச்சர்? என்ன காஸ்டோட நேச்சர் அது? எந்த காஸ்டோட நேச்சர்? ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் நேச்சர். ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் நேச்சர். இன்க்ரீஸ், நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் பெர் யூனிட் என்னவாகும்? நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் பெர் யூனிட் என்னவாக ஆரம்பிக்கும்? will become lower. Okay, yes, fine. Now see here, what does it mean? In this case they never told works cost is a fixed cost, works cost is a variable cost, but we are thinking that it is going down, and most of our direct material and direct labor costs are said to be variable by nature. அப்போ ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட்ஸ் ஏன்பா எதை ஆட் பண்ண ஒர்க்ஸ் காஸ்ட் வருது? டைரக்ட் மெட்டீரியல், டைரக்ட் லேபர், டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட்ஸ். அப்போ பிக்ஸ்ட் காஸ்ட் வர்றதுக்கு ஆப்ஷன் இருந்துச்சுன்னா எதுல வந்திருக்கும் நீ நினைக்கிற? பிக்ஸ்ட் காஸ்ட் வர்றதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குன்னு எதுல வந்திருக்கும் நீ நினைக்கிற? ஓவர் ஹெட்ஸ். There is a possibility of having a fixed overheads in your factory overheads. That is the reason how we have got. What is the reason behind getting down? Probably 99% material as well as direct labor cost will be purely variable. Only in case of overheads only you will be having fixed overheads and variable overheads. That we are going to discuss by tomorrow afternoon session. I am going to start with overheads. There you will be coming to know what is the fixed overheads and what is the variable overheads. So this is due to the fact that fixed overheads component உள்ளார இருக்கும். அதனால என்னவாக ஆரம்பிச்சிருக்கும்? நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் அதிகமாக உங்களுக்கு என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு? ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் பெர் யூனிட் கம்மியாக ஆரம்பிச்சிருக்கு. So all these things you have to notice. Next one, 40% ப்ரொடக்ஷன் லெவல்ல இருக்கிறப்ப எவ்வளோப்பா இருக்குது? 370. That means 40,000 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றப்ப
50% இருக்கிறப்ப உனக்கு என்ன ஆகுது 360 rupees ஆகுது. 60% இருக்கிறப்ப 350 rupees ஆகுது. 70% இருக்கிறப்ப என்ன ஆகுது 340 ஆகுது. 80% ஆகிறப்ப என்ன ஆகுது 330. 90% ஆகிறப்ப 320. 100% ஆகிறப்ப 310. So this is your per cost structure, per works cost structure. Next comes its fixed administration expenses amounting to 1,50,000 and fixed marketing expenses amounts to 2,50,000 per month respectively. Variable distribution cost amounts to 30 rupees per unit. I repeat, fixed administration costs எவ்வளவு இருக்கு 1,50,000. Marketing expenses எவ்வளவு இருக்கு 2,50,000. So total comes to 4 lakh per month. The variable distribution cost amounts to 30 rupees. ஒரு யூனிட் எவ்வளவு செலவாகுதுங்கற variable distribution cost 30 rupees. It can sell 100% of its output at 500 rupees per unit provided it incurs the following further expenditure. என்ன சொல்றாங்க? It can sell 100% of its output at rupees 500 provided it incurs the following further expenditure. என்னப்பா சொல்றாங்க? அவங்களுடைய 100% of output எவ்வளோ 100% of output எவ்வளோ 1 lakh. They can sell 1 lakh units at a cost of rupees 500. Okay, if they do following expenditure. What are all the following expenditure? If further expenditure ன்றப்ப following further expenditure னா மேல சொல்லி இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கூட இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. புரியுதா? சோ இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க? It gives gift items costing rupees 30 per unit of sale. ஒவ்வொரு யூனிட்க்கு gift item எவ்வளவுப்பா கொடுக்கணும் 30 rupees. Next one, it has a lucky draws every month giving the first prize of 50,000, second prize of 25,000, third prize of 10,000 and 3 consolation prizes of 5,000 each to the customer buying the product. So that means what they are coming to tell? Number one, they have to spend a gift item per unit costing 30 rupees. Second one, they need to conduct a lottery show or lucky draw show. Lucky draw show போனா first prize எவ்வளவு கொடுக்கறன்றாங்க 50,000. Second prize எவ்வளவு 25. Third prize எவ்வளவு 10,000 and 3 consolation prizes of 5,000 each. ஒரே நிமிஷம். Okay, fine. Now it is fine. Parpa, it spends 1 lakh on refreshment served every month to its customer. எவ்வளவுப்பா ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் refreshment customerக்கு 1 lakh rupees. It sponsors a television program every week at a cost of 20 lakh per month. ஒரு மாசத்துக்கு டெலிவிஷன் ப்ரோக்ராம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்க்கு எவ்வளவுப்பா செலவாகுது 20 lakh. It can market 30% of its output at 550 rupees per unit without incurring any of the above said expenses referred from A to D. Sir, இந்த expenses A இருந்து D வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய expenses incur பண்ணாம ஒரு யூனிட் 550 rupeesக்கு எவ்வளவு percentage of capacity சேல் பண்ண முடியும் 30%. That means they can sell off the units amounting to 30,000 units. 30,000 units வந்து அவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா they can sell at a rate of 550 without incurring the additional further expenditure from which has been mentioned in from A to D. But அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய fixed expenses spend பண்ணுமா? ஆமா, அதுக்கு நீங்க அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய fixed expenses என்ன பண்ணணும்? Spend பண்ணணும்.
Now they are asking us to prepare a cost sheet for the month showing total cost and profit at 30% and 100% capacity level. என்ன capacity போட சொல்றாங்க? 30% ஆப்ரேட் பண்ணிருக்கிறப்போ உன்னுடைய காஸ்ட் எவ்வளோ, உன்னுடைய ப்ராஃபிட் எவ்வளோ, 100% ஃபாலோ பண்றப்போ உன்னுடைய காஸ்ட் எவ்வளோ, உன்னுடைய ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்னு சொல்லி போட சொல்றாங்க. So this is your presentation. Let us see what has happened. Take out your calculator. Take out your calculator. If I am operating at 30% capacity, what is the works cost per unit? What is the works cost per unit? 380. The works cost per unit happens to be 380. How many number of units? How many number of units I will be producing? I will be producing 380 multiplied by 30,000. So total it will be 1 crore 14 lakh. 1 crore 14 lakh 11 lakh 40,000. 1 crore 14 lakh. 1 crore 14 lakh. Next, variable distribution cost. ஒரு யூனிட்க்கு எவ்வளோப்பா செலவாகுதுன்றாங்க? 30 rupees per unit and we are selling 30,000 units. So 30 into 30,000 how much? 9 lakh. 30 into 30,000 how much? 9 lakh. Fixed marketing expenses and fixed administration expenses, it is coming around 4 lakh, 2 lakh 50,000 and 1 lakh 50,000. So the total cost comes to 1 crore 27 lakh. When I am operating at 30% of capacity, I don't want to offer any of the additional fixed cost which has been given in point A to D. That's why it has been nil. So the total profit you will be getting is, sir, 1 crore 27 lakhs is the total cost and sales will be around 30,000 which will be sold at a rupees of 550 rupees per unit. ஆமாவாப்பா, எந்த விதமான அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டும் இல்லாம உனக்கு 550 rupeesக்கு என்னப்பா பண்ண முடியும்? 30% கெபாசிட்டியை சேல் பண்ண முடியும். அப்போ how much is that? 1 crore 65 lakh. So எவ்வளவு ப்ராஃபிட் வருது? 38 lakh is the profit in this case. Any doubt in this question? Any doubt in this aspect? Shall I proceed? Any doubt in this aspect? Shall I proceed? Okay, next one. Next one. Come here. Come here. 100% of capacity. 100% of capacity a sale pannona, what they are coming to tell? They are telling that 1 lakh units they want to sell. They are telling that 1 lakh units they want to sell. 1 lakh units into what is the rate to sell? What is the works cost? What is the works cost? 310. What is the works cost? 310. அவனுக்கு தான் தெரியும். அப்ப இங்க எங்க பார்க்க வயிறு அன்ஸ்டேபிள்னு வருது பின்னாடி. கரெக்டா இருக்கா? அங்க பிளிங்க் ஆயிட்டு தான் இருக்கு. கரெக்டா தான் இருக்கு. பார்த்துக்கோ. Okay, what is the works cost? The works cost will be 310. The works cost will be 310. 310 multiplied by 1 lakh. How much I am going to get? I am going to get 3 crore 10 lakh, which is nothing but your works cost. Okay. Fixed marketing expenses, it will remain same, 2 lakh 50, and fixed administration expenses, it will remain same, 1 lakh 50. Variable distribution cost, it will tend to change because in previous column we have taken 30,000. In this column I am going to take 1 lakh. In this column I am going to take 1 lakh. 1 lakh multiplied by what is the cost per unit? 30 rupees. So the total comes to 30 lakh. Next, in order to sell 1 lakh number of units, you have to spend an additional fixed cost amounting to, number 1, gift items. எவ்வளோப்பா gift items sell பண்ணோம்? ஒரு யூனிட்டுக்கு 30 rupees அப்படின்னா 1 lakh unitsக்கு எவ்வளோப்பா சேல் பண்ணோம்? 30 lakh rupees. Okay. Next comes your lucky draw expenses. Lucky draw expenses first price க்கு எவ்வளவு கொடுக்குறீங்க? 50. Second price க்கு எவ்வளவு? 25.
third price எவ்வளோ 10, 3 consolation prices, that is 15,000. Total comes to 1 lakh. Total comes to 1 lakh. Next is your advertisement expenses, which is coming around 20 lakh. Which is coming around 20 lakh. அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று இருக்கு refreshment. Refreshment எவ்வளோப்பா spend பண்ணணும்? 1 lakh rupees you have to spend. So the total cost comes to 3 crore 96 lakh. 3 crore 96 lakh. So now to sell 1 lakh units, your selling price should be at 500. So 500 into 1 lakh, what is the total amount of sales? Total amount of sales comes to 5 crore. So from 5 crore, if you deduct 3 lakh 96,000, 3 crore 96 lakh, you will be getting a profit of 1 crore 4 lakh. Now you tell me comparatively, when you are operating at 30% capacity, you are getting an operating profit of 38 lakh. Now you are getting a profit of 1 crore 4 lakh. Whether you will be accepting it or you will not be accepting the proposal. நம்ம proposal accept பண்றியா accept பண்ண மாட்டியாப்பா? accept பண்ணும். ஏன்னா profit வந்து எப்படி இருக்குப்பா? Voice is breaking. ஏன்பா உங்களுக்கு மட்டும் தானே எல்லாருக்குமே பிரேக் ஆயிட்டு இருக்காப்பா? Clear. ஏமா உங்களுக்கு கிளியரா இருக்காமா? ஆடியோ ஒரு லெவல் Yes sir, clear. ஆடியோ ஓகே சார், வீடியோ தான் சார். வீடியோ பிரச்சனையா? ஆமா சார், ஆடியோ ஓகே சார். மார்னிங் இப்போ வீடியோ தான் ஆடியோ பிரேக் ஆகும். ஆனா வீடியோ தான் ரொம்ப மார்னிங். சரி இருப்பா பார்க்கலாம். இன்னைக்கு ஏதாச்சும் ஈவினிங் ஏதாச்சும் பண்ண முடியுமான்னு நான் பார்க்குறேன். சரி லெட் இட் பி. இதில் வச்சு கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஓகே ஓகே. இல்லைன்னா கூகுள் மீட் தான் நான் கொடுக்கணும். நோட் பண்ணிக்கோங்கப்பா. ஏப்பா உங்களுடைய பேண்ட்வித் கொஞ்சம் வச்சுக்கோங்க. இல்லை அப்படின்னா நேரடியாக இன்ஸ்டியூட் போயிடுங்கப்பா ஐசிஐக்கு. அங்கே போயிட்டு யார்கிட்டயோ செக்ரட்டரிக்கிட்டே யார்கிட்டயோ வைஃபை பாஸ்வேர்டு வாங்கிட்டு அங்கேயே உட்காந்துக்கோங்கப்பா. ஐசிஐயில் வந்து ஹை ஸ்பீட் இன்டர்நெட் கொடுக்குறாங்கப்பா, நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏப்பா மீதி 2 கொஸ்டின் இருக்கு, நீங்க சால்வ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அது ரெண்டுமே ஈஸி தான், சால்வ் பண்ணிக்கோங்க. ஏப்பா ரகு, நீ ஏன்பா பதிலே சொல்ல மாட்டேங்கிற? ஏய் சார், நான் தான் சார் பேசிட்டு இருந்தேன் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி. என்னப்பா பண்றது, நீங்க வேற வந்து 200 கிலோமீட்டர் தாண்டி வேற இருக்கீங்களா? யார் யார் என்னென்ன சேட்டை பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு தெரிய மாட்டேங்குதுப்பா. ஆன்லைன்ல அது ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. சார் சொல்லுமா. சார் இப்போ ஃபிக்ஸ்டு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்ஸ்னா அது ஜெனரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்ஸ்னா எடுக்கணும். ஆமா, அது அவங்க சொல்லலாமா. இஃப் தே ஹவ் நாட் given anything you have to assume it as a general. இந்த கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப ஜெனரல் கொஸ்டின் மைத்ரி. இட்ஸ் நாட் பார்ட் ஆஃப் யுவர் காஸ்ட் ஷீட், பட் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஒர்க்ஸ் காஸ்ட் இருக்கு அப்படின்றதுனால அவங்க காஸ்ட் ஷீட்ல கொடுத்துருக்காங்க, அவ்வளவுதான். ஜெனரல் வெறும் இதா அட்மின் கொடுத்தா ஜெனரல் அட்மின், வெறும் அட்மின் கொடுத்தா ஜெனரல்னு எடுத்துட்டு போய்க்கோங்க. ஓகேங்க சார். பட் அப்படி இது வரைக்கும் கொடுத்தது இல்லாமா, அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா தான் கேட்டிருக்கிறாங்க. ஓகே சார். அதுக்குன்னு ஒரு கொஸ்டின்ல 2018லயோ 19லயோ ட்ரேடர்னு கொடுத்துட்டான். சரியா, ட்ரேடர்னு கொடுத்துட்டாமா. பை ஸ்டார்டிங் இட் செல்ஃப் மிஸ்டர் ஏ இஸ் ஏ ட்ரேடர்ன்ட்டான். அப்போ அவனுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்துருக்கிறாமா. அங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரிலேட்டட் டு ப்ரொடக்ஷன் நினைப்பியே, இல்லைன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்துட்டு போவே ஜெனரல்ட்டு.
ஜென்ரல் தான் சொல்லலாம். புரொடக்ஷன் எப்படி சார் பண்ணுவாங்க? ஏமா ப்ரொடக்ஷன் எடுக்க மாட்ட? அவங்க தான் ப்ரொடியூஸே பண்ணலையே ட்ரேடர்ஸ். அவன் தான் ட்ரேடிங் தான் பண்றான். அவன் என்ன பண்ணல? அவன் என்ன பண்ணல? அவன் வந்து இது பண்ணல. ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டி பண்ணல. அதனால வந்திருக்கிற எக்ஸ்பென்சஸ் என்னவா இருக்கும்? ஜெனரல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர் ஹெட்ஸ். ஜென்ரல் எழுதியாச்சாப்பா? Done. முடிச்சிட்டோன்னா மெட்டீரியல்ப்பா. Done.
பாருப்பா. ஆ பாருப்பா. Material control. Material control is classified into 3 parts. Based upon this 3 part only we are going to solve the sums. Okay. மெட்டீரியல்னா தெரியும்ல, என்னது? ரா மெட்டீரியல். அப்படி சொல்லக்கூடாது. which is said to be a tangible by nature, okay, and use it for the production of your output. Okay, this is the thing. Okay, so in order to control material controlனா என்னப்பா? 3 விதமா சொல்றான். procurement பண்றப்போ கண்ட்ரோல் இருக்கணும், ஸ்டோரேஜ் பண்ற இடத்துல கண்ட்ரோல் இருக்கணும், கன்சம்ஷன் பண்ற இடத்துல கண்ட்ரோல் இருக்கணும். கரெக்டா? 3 கண்ட்ரோல் பத்தி பேசுறான். ஒன்னு procurement, இன்னொன்னு ஸ்டோரேஜ், இன்னொன்னு யூசேஜ். So these 3 things are very important aspect. Material control involves efficient functioning of following operations: purchasing of material, receiving of material, inspection of material, storage of material, issuing the material, maintenance of inventory record, and stock audit. Okay, so all these are the relevant aspects of your material control. அதை பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். Now come here. This is how your material will go flow. இப்படிதான் உன்னுடைய மெட்டீரியல் ஃப்ளோ ஆகும். சொல்லுப்பா. You have to actively participate because it happens to be afternoon. Okay, everybody will be having stomach full of lunch and eyes full of dreams. கரெக்டாப்பா? கரெக்டாப்பா? என்னப்பா சொல்லிட்டு இருக்கிறேன், நான் தூங்கிடுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன்ப்பா. பாருப்பா. இன்ஜினியரிங் அண்ட் பிளானிங் டிபார்ட்மெண்ட் என்னப்பா பண்ணுவாங்க? இன்ஜினியரிங் அண்ட் பிளானிங் டிபார்ட்மெண்ட் பிளான் பண்ணுவான் சார். அதுதானே பார்த்தேன். இன்ஜினியரிங் அண்ட் பிளானிங் டிபார்ட்மெண்ட் என்னப்பா பண்ணுவான்? பிளான் பண்ணுவோம். ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் இப்படி தான் இருக்கணும், அதோடைய டிசைனு, அதுக்குண்டான ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளோ செலவாகுன்றது எல்லாமே யார் போட்டு கொடுப்பா? இந்த லே அவுட் யார் போட்டு கொடுப்பா? இந்த டிபார்ட்மெண்ட் தான் போட்டு கொடுப்பாங்க. அதுதான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பில் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ். என்னது? பில் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ். புரியுது என்ன சொல்றேன்றது? ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளோ ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்கு, ஒரு யூனிட்டோட டிசைன் என்ன, என்னென்னலாம் ரா மெட்டீரியல்ஸ் தேவை, என்னென்ன எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து லேபர் தேவைப்படுது, என்னென்னலாம் ஓவர் ஹெட்ஸ் இன்கர் ஆகும்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் லே அவுட் ஃப்ரேம் பண்றது யாரு? இன்ஜினியரிங் அண்ட் பிளானிங் டிபார்ட்மெண்ட். அது கொடுக்கக்கூடிய டாக்குமெண்டேஷன் தான் என்ன? பில் ஆஃப் மெட்டீரியல். யாருக்கு கொடுப்பாங்க? ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டு கொடுப்பாங்க. எப்போ நான் சொல்றது புரியுதா? ஒரு யூனிட்ஸோடைய ரா மெட்டீரியல் ரிக்வயர்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன், யூனிட் ஆஃப் அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்குள்ள ரிக்வயர்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் யார் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு? இட் இஸ் கிவன் பை த இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட். பேரே இருக்கு பேர் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட். அவன் தான் வந்து என்ன பண்ணுவான்? ஒரு ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணுவான். புரியுது என்ன சொல்றன்றது? அதை வந்து ஒன்ஸ் அந்த யூனிட்ஸ் எல்லாமே ஸ்பெசிஃபை ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த லே அவுட்டை கொண்டு போய் ரா மெட்டீரியல் எவ்வளோ ரிக்வயர்மெண்ட், இன்புட்ஸ் அண்ட் இன்புட் சர்வீசஸ் எவ்வளோ ரிக்வயர்மெண்ட் சொல்லிட்டு யார்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்துருவான்? ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட். புரியுதா என்ன சொல்றன்றது? இப்போ ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவான். மாஸ் ப்ரொடக்ஷன்னா என்ன? மாஸ் ப்ரொடக்ஷன்னா என்ன? அவன் தான் வந்து பெரிய லெவல் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவான். அப்போ அவனுடைய வேலை என்ன? இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்டோட வேலை என்ன? முதல்ல பைலட் வெர்ஷன் பார்ப்பான். பைலட் வெர்ஷன் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு யூனிட்க்கு எவ்வளவு ஸ்பெசிபிக் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு, இதுதான்டா இந்த ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் தான், இனிமே நீ ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு லே அவுட்டை டிராஃப்ட் பண்ணி கொடுக்குற வேலை தான் யாரு? இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட். யார்கிட்ட கொடுப்பான்? ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட். எப்படி கொடுப்பான்? டாக்குமெண்டேஷன் என்ன? பில் ஆஃப் மெட்டீரியல், பிஓஎம், பில் ஆஃப் மெட்டீரியல். இப்போ ஒன்ஸ் அது வந்த உடனே ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணுவான்? எவ்வளோ யூனிட்ஸ்க்கு வந்து இப்போ நான் வந்து என்ன மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்பான். அப்போ 10,000 யூனிட்ஸுக்குன்னா 10,000 யூனிட்ஸ்க்கு எவ்வளோ ரா மெட்டீரியல் வேணும்னு சொல்லிட்டு ரா மெட்டீரியல் யார்கிட்ட கேட்பான்? ஸ்டோர்ஸ் கிட்ட கேட்பான். புரியுதா? இங்க இது எல்லாமே டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாமே ஒரே ஆளான்னு கேட்டா எல்லாமே ஒரே ஆள் கிடையாது. ஒவ்வொருத்தையும் ஒவ்வொரு விதத்துல இருப்பான். இப்போ என்ன பண்ணுவான்னா ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து யார்கிட்ட கேட்பாங்க? ஸ்டோர் கிட்ட கேட்பாங்க. என்னன்னு ஸ்டோர் கிட்ட கேட்பான்? டே, நான் இவ்வளோ யூனிட்ஸ் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போனோம், எனக்கு வந்து இவ்வளோ கன்சம்ஷனுக்கு தேவை இருக்கு, இவ்வளோ கன்சம்ஷனுக்கு எனக்கு தேவைன்னா இவ்வளோ ரா மெட்டீரியல் கூட அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பான். யாரு? ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட். யார்கிட்ட கேட்பான்? ஸ்டோர்ஸ் கிட்ட.
சரி, அது கேட்கறது தான் என்ன, மெட்டீரியல் ரிக்வசிஷன் நோட். மெட்டீரியல் ரிக்வசிஷன் நோட். எப்ப நான் சொல்றது புரியுதா புரியலையா? மெட்டீரியல் ரிக்வசிஷன் நோட். இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட், ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு லே அவுட் கொடுக்குற மெட்டீரியல் பேர் என்ன, பில் ஆஃப் மெட்டீரியல். சரியா? மெட்டீரியல் ரிக்வசிஷன் யார் யாருக்கு கொடுக்கறது, ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஸ்டோர் டிபார்ட்மெண்ட் கொடுக்கறது தான் என்ன, மெட்டீரியல் ரிக்வசிஷன். சரி, இருந்தா ஸ்டோர் வந்து என்ன அனுப்புவான், என்ன அனுப்புவான், கூட்ஸ் அனுப்புவான். இருந்தா ஸ்டோர்ஸ் வந்து என்ன அனுப்புவான், ரா மெட்டீரியல்ஸ் அனுப்புவான். இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவான், வாங்கி எல்லாம் அனுப்ப மாட்டான், வாங்குன்னு சொல்லுவான். யார்கிட்ட, பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கிட்ட. என்ன சொல்லுவான், பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கிட்ட. என்னன்ட்டு, ஏய் என்கிட்ட அவன் கேட்ட கூட்ஸ் இல்ல, சரியா, இவ்வளவுதான் இருக்கு, இவ்வளவு இருக்கிறது நான் கொடுக்குறேன், இப்போதைக்கு அவன் வேலை பார்க்கட்டும், இன்னும் இவ்வளவு ரிக்குவயர்மெண்ட் வேணும்னு சொல்லிட்டு ஸ்டோர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு என்ன கொடுப்பாங்க, பர்ச்சேஸ் ரிக்வசிஷன் அனுப்புவாங்க. என்ன அனுப்புவாங்க, பர்ச்சேஸ் ரிக்வசிஷன். 3 டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் படிச்சிருக்கிறோம். ஒன்னு பில் ஆஃப் மெட்டீரியல், யார் யாருக்கு கொடுக்கறது, இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட், டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட். டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு லே அவுட், யூனிட்ஸோட ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் என்னென்ன வேணும்ன்ற லே அவுட் கொடுக்கறது தான் யாரு, அவங்க. ஒன்ஸ் அது வந்ததுக்கு அப்புறம் மெட்டீரியல் ரிக்வயர்மெண்ட் இவ்வளவு வேணும்னு சொல்லிட்டு யார் யாருக்கு என்ன கொடுப்பாங்க, ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து டிபார்ட்மெண்ட், ஸ்டோர்ஸுக்கு வந்து மெட்டீரியல் ரிக்வசிஷன் கொடுப்பாங்க. இருந்தா ஸ்டோர் வந்து என்ன கொடுத்துருவான், மெட்டீரியல் கொடுத்துருவான். இல்ல அப்படின்னு என்ன பண்ணுவான், வாங்க சொல்லுவான். எந்த டிபார்ட்மெண்ட் கிட்ட, பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட். அவனுக்கு ரிக்வசிஷன் பேர் என்ன, பர்ச்சேஸ் ரிக்வசிஷன் நோட். பர்ச்சேஸ் ரிக்வசிஷன் நோட். சரி, பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சும்மா அப்படியே என்ன பண்ணிட மாட்டான், சும்மா வாங்கி கொடுத்துட மாட்டான். முதல்ல என்ன பண்ணுவான்னா, நியூஸ் பேப்பர்ல வந்து ஆட் கொடுப்பான். என்னன்ட்டு, இந்த மாதிரி வந்து எங்களுக்கு வந்து இந்த 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 மெட்டீரியல் வந்து எனக்கு தேவை இருக்கு, நீங்க என்ன கொடுங்க, எனக்கு என்ன கொடுங்க, கொட்டேஷன் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெண்டர் ஆர் ரிக்வெஸ்ட் ஃபார் ப்ரொபோசல். இப்போ என்ன கேட்பான், டெண்டர் விடுவான். அவன் என்ன பண்ணுவான், அந்த இதுக்கு he will be sending the quotation. டெண்டர் கொடுத்த உடனே யாரு, சப்ளையர். நியூஸ் பேப்பர்லயோ இல்லைன்னா காமன் பப்ளிக்லயோ என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா, he will be issuing the யாரு, ரிக்வெஸ்ட் ஃபார் ப்ரொபோசல் கேட்பாங்க. யார் கேட்கறது, பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட். அதுக்கு இன் ரிப்ளையா யார், சப்ளையர் என்ன அனுப்புவான், கொட்டேஷன் அனுப்புவான். அதுக்கப்புறம் கொட்டேஷன் அனுப்புனதுக்கு அப்புறம் பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணணும், ஆராயணும். பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இட் ஹேஸ் டு செக் ஆன் 2 பேசிக்ஸ் கிரைட்டீரியா. வாட் ஆர் த 2 பேசிக் கிரைட்டீரியா? சீப்பா இருக்கணுமா, சீப்பா இருக்கணுமா, சீப்பா இருந்து குவாலிட்டி வர்ஸ்ட் ஆச்சுன்னா பரவாயில்லையா? அப்ப என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி யாருக்கு கொடுக்கணும், குவாலிட்டி. செகண்ட் ப்ரையாரிட்டி தான் யாருக்கு கொடுக்கணும், பிரைஸ் கொடுக்கணும். அப்ப என்ன, பெஸ்ட் அண்ட் சீப்பா, சீப் அண்ட் பெஸ்டா, பெஸ்ட் அண்ட் சீப்பா, சீப் அண்ட் பெஸ்டா, பெஸ்ட் அண்ட் சீப். குவாலிட்டியில பெஸ்டா இருந்து காஸ்ட்ல வந்து கம்மியா இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்டை என்ன பண்ணணும், பார்க்கணும். பார்த்துட்டு செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுவாங்க. யாருக்கு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுவாங்க, பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சப்ளையருக்கு போடுவார். புரிஞ்சுதா? நெக்ஸ்ட் அடுத்தது சப்ளையர் என்ன பண்ணுவாரு, கூட்ஸ் அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல அட்வான்ஸ் வாங்குவார். என்ன பண்ணுவார்னா, ப்ரொஃபார்மா இன்வாய்ஸை வந்து அனுப்புவார். ப்ரொஃபார்மா இன்வாய்ஸ்னா என்ன, இன்வாய்ஸ்னா கூட்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுச்சுன்ட்டு. ப்ரொஃபார்மா இன்வாய்ஸ்னா இவ்வளோ வரும், எனக்கு இவ்வளோ அட்வான்ஸ் அனுப்ப, அதுக்கப்புறம் நான் கூட்ஸ் அனுப்புறேன்ற கூடிய டாக்குமெண்டேஷன். அப்போ என்ன பண்ணுவாரு, முதல்ல வந்து ப்ரொஃபார்மா இன்வாய்ஸ் அனுப்புவாரு. அதுக்கப்புறம் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, பேமெண்ட் பண்ணிடுவாங்க. அக்கௌண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் தான் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட். அக்கௌண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணிடுவாங்க, பேமெண்ட் பண்ணிடுவாங்க. பேமெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன வருது, இன்வாய்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. பட் யூஸ்வலா இந்த ப்ராசஸ் வந்து இன்டர்சேஞ்ச் ஆகலாம். இடையில இருக்கக்கூடிய இந்த 3 ப்ராசஸும் வந்து என்ன ஆகலாம், இன்டர்சேஞ்ச் ஆகலாம். அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஒன்று கூட்ஸ் அனுப்பிடுவாங்க, அதுக்கப்புறம் பேமெண்ட் வாங்குவாங்க. இல்லைன்னா பேமெண்ட் வாங்கின பிற்பாடு தான் கூட்ஸ் அனுப்புவாங்க. இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த இண்டஸ்ட்ரி பர்ஸ்பெக்டிவ். பட் யுவர் இன்ஸ்டியூட் ஹஸ் கிவன் இன் எ ஃபார்மேட், தட்ஸ் வை ஐ எம் டேக்கிங் எ ஃபார்மேட். மற்றபடி வேற எதுவும் இல்லை. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, பேமெண்ட் வந்து கொடுத்த உடனே இன்வாய்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. இன்வாய்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, இன்வாய்ஸ் யார் யாருக்கு அனுப்புவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா, இன்வாய்ஸ் வில் பி சென்ட் டு 3 persons. Invoice will be sent to 3 persons. One is to cost accounting department, one will be to purchase, another will be to the store. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தோன்னா, இன்வாய்ஸோட கூட்ஸ் போயிடும். எங்க போயிடும், பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கா, ஸ்டோருக்கு. ஏன் ஸ்டோருக்கு போகுது, அங்கதான் வாங்கி வச்சுக்க முடியும். அப்போ ஸ்டோர் கொண்டு போய் கொடுப்பாங்க. கரெக்டா? கூட்ஸ் டெலிவரி வித் சலான், as well as invoice. சலான் மீன்ஸ் டெலிவரி சலான். டெலிவரி சலானும் இன்வாய்ஸோட சேர்த்து யார் அனுப்பிடுவாங்க, சப்ளையர் வந்து ஸ்டோருக்கு அனுப்பிடுவாங்க. ஒரு காப்பி ஆஃப் இன்வாய்ஸ் வந்து யாருக்கு போயிடும், காஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போயிடும், பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு காப்பி போயிடும். ஓகேவா? அது க்ளோஸ் பண்ணும் இல்லையா, கொரி க்ளோஸ் பண்ணும். அதனால ஆட்டோமேட்டிக்கா கூட்ஸ் வந்த உடனே ஸ்டோருக்கு, ஸ்டோர்ல என்ன பண்ணுவாங்க,
உடனடியாக வாங்க கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே எடுத்துட்டு போட்டுற மாட்டாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க, இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. அங்கேயே இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு டேமேஜ்டு மெட்டீரியல் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்க. அந்த ரிட்டர்னுக்கு தான் என்ன, மெட்டீரியல் ரிட்டர்ன்ட் நோட். ரிசீவ் பண்ணதுக்கு மெட்டீரியல் ரிசீவ் நோட் கொடுத்துருவாங்க. இன்கேஸ் ஏதாச்சும் டேமேஜ் ஆயிருந்துச்சுன்னா மெட்டீரியல் ரிட்டர்ன் நோட் இஷ்யூ பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, யாருக்கு இஷ்யூ பண்ணுவாங்க மெட்டீரியல் ரிட்டர்ன் நோட், 3 பேருக்கு இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. ஒன்னு பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு, இன்னொன்னு சாரி 3 பேர் கரெக்ட், பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட், செகண்ட் ஒன் வந்து சப்ளையர், தேர்ட் ஒன் வந்து காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட். ஏன் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க, பேமெண்ட் பண்ணியிருந்தானா டே இவ்வளோ யூனிட்ஸ் வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டேன், அடுத்த வாட்டி பில்ல பேமெண்ட் பண்றப்ப என்ன பண்ணு மைனஸ் பண்ணு. So that's what's the reason they are sending one copy of material return note to accounting department. புரியுது என்ன சொல்றது, சப்ளையர் காப்பியஸா போயாகணும். பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து குட் ஷார்டேஜ் ஆயிருக்கு, இவங்க கிட்ட வந்து அடுத்த வாட்டி இவன் இதே மாதிரியே வந்துட்டு இருந்தானா அவனை ரிஜெக்ஷன்ஸ்க்கு வச்சுக்கோ அப்படின்றான். பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஏன் அனுப்புவான்னா, டு ஃபாலோ அப் த கிரெடிபிலிட்டி ஆஃப் த பர்சன். சப்ளையர் இருக்கிறான் இல்லையா, சப்ளையர் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய வந்து டேமேஜான கூட்ஸ் அனுப்பிட்டு இருக்கிறான், அடுத்த வாட்டி அவன் சைட்ல இருந்து ப்ரொபோசல் வந்துச்சுன்னா கன்சிடர் பண்ணி எடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறதுக்காக வேண்டி யாருக்கு அனுப்புவாங்க, பர்ச்சேசஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அனுப்புவாங்க. புரியுது என்ன சொல்றேன்றது. லாஸ்ட் திங் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஸ்டோர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் கொடுப்பாங்க. மந்த் ஆன் மந்தோ 15 days ஒன்ஸோ வீக்லி ஒன்ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க, எவ்வளோ கூட்ஸ் வந்துச்சு, எவ்வளோ கூட்ஸ்க்கு ஆர்டர் ரைஸ் பண்ணோம், எவ்வளோ கூட்ஸ் நான் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கிறேன், எவ்வளோ கூட்ஸ் நான் வாங்கினேன், எவ்வளோ கூட்ஸ் நான் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கிறேன்ற அப்ஸ்ட்ராக்ட் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, அந்த அப்ஸ்ட்ராக்டை கொண்டு போய் யார் கொடுப்பாங்க, காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. Okay, all these are the things which consist of nearly 7 to 8 documentation in this question itself. Go through once. If you have any doubt, I will be taking, because it contains nearly 7 pages theory. 7 pages theory இருக்கு. ஓகேவா, நான் சொன்னது எல்லாமே ஒரு கிறிஸ்ப், எதெல்லாம் என்னென்ன வந்திருக்குது அங்கேயே நீங்க நோட் பண்ணிக்கலாம். யார் கொடுக்குறாங்க என்ன பண்றாங்கன்றது அந்த டயக்ராம்லயே சொல்லிடலாம். ஓகே, have a glance once. பண்ணிடும். என்ன போனா எப்ப போலாமாப்பா, போலாமா? எஸ். நெக்ஸ்ட் எடுப்பா பேஜ் நம்பர், அடுத்த பேஜ் எடுப்பா. டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் அண்ட் மெட்டீரியல் ரிக்வெஷன் நோட் கொடுத்துருக்கானப்பா. இம்பார்ட்டன்ட் பா, மார்க்கெட் as இம்பார்ட்டன்ட் தியரி பா. ஒருடி ரிவைஸ் பண்ணிக்கோப்பா, ஒருடி ரிவைஸ் பண்ணு, நமக்கு புரியுதா இல்லையான்னு என்னன்னு சொல்லு. யாருப்பா ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க பில் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸை? இன்ஜினியரிங் அண்ட் பிளானிங். கம்ப்ளீட் ஷெட்யூல் ஆஃப் காம்போனன்ட் பார்ட்ஸ் அண்ட் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார் எ பர்டிகுலர் ஜாப் ஆர் ஒர்க் ஆர்டர். ஓகே,
It often serves as a purpose for material requisition. Bill of material யாருக்கு யூஸ் ஆவாங்கன்னா மெட்டீரியல் ரிக்வசிஷனுக்கு யூஸ் ஆவாங்க. ஓகேவா, அதான் சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட், it can be used for a purpose of quotation. It helps in keeping a quantitative control on materials drawn through material requisition. Quantitative control தேவைப்படும். Next, it is prepared by production department or other consuming department and issued to stores. It is a document authorizing the storekeeper to issue the materials. It cannot replace bill of material. வேற ஏன்பா இதுதான்ப்பா subordinate document. இதுதான் subordinate to whom? to bill of material. bill of material தான் supreme. ஏன்னா ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு எவ்வளவு ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் வேணும்ன்றது அவன் தான் கொடுப்பான். அதை பேஸ் பண்ணி தான் மெட்டீரியல் ரெக்வசிஷன் இவன் டிமாண்ட் பண்ணுவான். யார்கிட்ட? பர்ச்சேஸ் ஸ்டோர் டிபார்ட்மெண்ட் கிட்ட. ஓகே, டன் போலாமாப்பா? ஒரு வாட்டி கோத்ரூ பண்ற டைம் இருந்தா கோத்ரூ பண்ணிக்கோ, ஈஸியா தான் இருக்கும் இது. நெக்ஸ்ட் பார்ப்பா, வேல்யூவேஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் ரெசிப்ட். அந்த 13 ஐட்டம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையாப்பா, அதான்ப்பா இது. போலாமா? Valuation of material receipts. Valuation of material receipts is otherwise known as valuation of purchases. Purchases தான் valuation of material receipts ன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஓகேவா? Let us see here. என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்குதுன்றது பார்க்கலாம்ப்பா. ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட், டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் சப்சிடிப்பா. ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட், ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட்னா எப்போ கொடுக்கக்கூடிய டிஸ்கவுண்ட்ப்பா? ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட்டோ குவான்டிட்டி டிஸ்கவுண்ட்டோ எப்போ கொடுப்பாங்கப்பா? ஏன்பா ரெண்டு வகையான டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு. ஒன்று ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட், இன்னொன்று கேஷ் டிஸ்கவுண்ட். கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் எப்போ கொடுப்பாங்க? பேமெண்ட் பண்றது சீக்கிரமா பேமெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பான். ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் எப்போ கொடுப்பான்? பல்கா குவான்டிட்டிஸ் நான் பர்ச்சேஸ் பண்றப்ப பல்கான குவான்டிட்டிஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணதுனால என்ன பண்ணுவாங்க? ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பாங்க. அப்போ ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட்ன்றது அந்த ஃபேஸ் ஆஃப் இன்வாய்ஸ்லயே காமிச்சிருப்பாங்களா, காமிச்சிருக்க மாட்டாங்களா? காமிச்சிருப்பாங்க. கேஷ் டிஸ்கவுண்ட்ங்கிறது அந்த ஃபேஸ் ஆஃப் இன்வாய்ஸ்லயே காமிச்சிருக்க மாட்டாங்களா, காமிச்சிருக்க மாட்டாங்களா? காமிச்சிருக்க மாட்டாங்க. மோர் ஓவர், கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் happens to be more related to your financial aspect. Cash discount is considered as a financial nature and it is not considered as a part of your cost nature. அதனால கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்ட்டான், எதுவுமே பண்ணக்கூடாதுன்ட்டான். அதே ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுங்கிறான், மைனஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்படிங்கிறான். அப்போ ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் குவான்டிட்டி டிஸ்கவுண்ட் என்ன பண்ணணும், டிடக்ட் பண்ணணும். யார்ல இருந்து டிடக்ட் பண்ணணும்? காஸ்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ்ல இருந்து டிடக்ட் பண்ணிக்கணும். எப்போ புரிஞ்சுதா, புரியல? Shall I proceed? Yes. Next one. Subsidy, grant and incentives. படிச்சோமாப்பா? எப்போவா படிச்சோம்? லாஸ்ட் கிளாஸ்ல காஸ்ட் ஷீட்ல படிச்சோம். என்னப்பா பண்ணணும்? சப்சிடி, கிராண்ட் அண்ட் இன்சென்டிவ்ஸ் எக்ஸ்க்ளூட், காஸ்ட்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணணும். கரெக்டா? அப்போ இங்க காஸ்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ்ல இருந்து என்ன பண்ண சொல்றேன், மைனஸ் பண்ணணுங்கிறேன். சரி சொல்லுப்பா, சப்சிடி, கிராண்ட், இன்சென்டிவ்ஸ் எத்தனை வகையா இருக்குதுப்பா? AS12 வந்து உனக்கு சொல்லுது இல்லையாப்பா, எத்தனை வகையான கிராண்ட்ஸ் அண்ட் சப்சிடிஸ் இருக்கு? 3. Number 1 asset linked subsidy, number 2 capital promotion subsidy, number 3 product linked subsidy. கரெக்டாப்பா? asset linked subsidy னா என்னப்பா? பிக்ஸ்ட் அசெட்டை வாங்கியிருக்கீங்க, ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி ப்ராடக்ட்டை வாங்கியிருக்கிறதுனால கவர்மெண்ட் என்ன கொடுக்கும், சப்சிடி கொடுக்கும். அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க அக்கௌண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட்ல? மைனஸ் பண்ணிட்டு நெட் அமௌண்ட் மேல டெப்ரிசியேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுவீங்க. காஸ்ட் ஆஃப் அசெட்ல லெஸ் சப்சிடின்னு போட்டு மீதி என்ன அமௌண்ட் வருதோ அது மேல தான் நீங்க என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுவீங்க, டெப்ரிசியேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுவீங்க. இல்லைன்னா இன்னொரு மெத்தடாலஜி என்ன, வாங்கி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. மெத்தட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்றீங்களோ அந்த மெத்தட்ல நீங்க என்ன பண்ணணும், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல அந்த ரிசர்வ்ஸ் என்ன பண்ணிட்டு வரணும், P&L ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டே வரணும். இப்போ புரியுதா, புரியலையா? வருஷம் இதுதான். சரி, இது நமக்கு தேவையில்லை. நெக்ஸ்ட், கேபிட்டல் ப்ரொமோஷன் சப்சிடினா என்னப்பா? ஒரு பேக்வர்ட் ரீஜியன்ல கொண்டு போய் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். அந்த பேக்வர்ட் ரீஜியன்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணதுனால அங்க இருக்கக்கூடிய நிறைய பேருக்கு எம்ப்ளாய்மெண்டல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும். ஆனா அங்க என்ன இருக்காது, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்காது.
அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் எல்லாம் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்றதுனால என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நமக்குன்னா யாரு கேபிட்டல் ஓனர் வந்து ரிஸ்க் எடுத்துட்டு அங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போடுறதுனால ஓனருக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க டாக்ஸ் சப்சிடி கொடுக்குறாங்க ஆர் டாக்ஸ் ஃப்ரீ சப்சிடி ஆர் சப்சிடி கொடுக்குறாங்க. நவ் யூ டெல் மீ இட் இஸ் ஃபார் அசெட் லிங்கடா இல்லைன்னா ஓனருடைய ரிஸ்க்கு கொடுக்குறதா? ஓனருடைய ரிஸ்க்கு. அப்போ ஓனருடைய ரிஸ்க்கு நான் ஓனருக்கு தானே சொந்தம். இட் வில் பி கிரெடிட்டட் டு கேபிட்டல் ரிசர்வ். It will be credited to capital reserve. Third point, when it is said to be a product linked subsidy, என்னது சார் மூலிகை பெட்ரோல் பயோடீசல் எல்லாம் வித்தாங்களா? பயோடீசல் கொண்டு வந்திருந்தானாக்கா கவர்மெண்ட் கொடுத்திருந்தானாக்கா கவர்மெண்ட் would have given at discounted prices. சுகர் கேன் எல்லாமே டிஸ்கவுண்டட் பிரைசஸ்ல எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஐ மீன் என்ன நடக்கும்னா மார்க்கெட் விலையில இருக்கக்கூடிய பிரைஸ் இது வந்து நான் அப்படியே உல்டாவா சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். இப்போ என்ன ஆகும்னா கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணும்னா நீங்க வந்து இவங்க கிட்ட இவ்வளோ ரேட் கொடுத்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லும். யாருக்கிட்ட? ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேபி ஒரு டன் வந்து 100 இல்லைன்னா 200 எவ்வளோக்கோ வரும், எனக்கு அது தெரியாது. அப்படின்னா மார்க்கெட் விலையை காட்டில் அதிகமாக கொடுத்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. மீதி நீங்க எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட் என்ன இன்கரா இருக்குதோ கவர்மெண்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருன்னு சொல்லுவாங்க, இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்க்கு கொடுத்துருவாங்க. தட் இஸ் நோன் அஸ் சப்சிடி. புரியுது என்ன சொல்றன்றது? யாருக்கு? சுகர் கேன் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு. அந்த சப்சிடி இப்போ வரலாம், இல்லைன்னா ஒரு வருஷம் தள்ளி வரலாம், இல்லை வராம கூட போகலாம். ஆனா கவர்மெண்ட் கொடுக்கும்னு சொல்லிடும். ஓகே, கொடுத்துச்சுன்னா தென் இட் இஸ் செட் டு பி நோன் அஸ் ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட் என்னவாகும்? இப்போ கம்மியாகும். அப்போ ப்ராடக்ட் லிங்க்டு சப்சிடினா என்ன சார்? ஒரு பொருள் வாங்குற அந்த பொருளுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து என்ன கொடுக்குது? டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குது. அந்த பொருள் happens to be the raw material of the output which I am going to produce. அப்போ அந்த ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட் என்னவாயிடும்? அவன் கொடுக்குற சப்சிடினால கம்மியாயிடும். புரியுது என்ன சொல்றது? அப்போ காஸ்டிங்க்கு ரிலேட் ஆனது எதுப்பா? அசெட் லிங்க்டா, செகண்ட் ஒன் கேபிட்டல் ப்ரொமோஷனா, மூணாவது ப்ராடக்ட் லிங்க்டு சப்சிடி. ப்ராடக்ட் லிங்க்டு சப்சிடி. அப்போ கொஸ்டின்ல கவர்மெண்ட் சப்சிடி கிராண்ட் ஏதாச்சும் கொடுத்திருந்தா என்ன பண்ணணும்? மைனஸ் பண்ணிக்கணும். இது யாருக்கு மட்டும் சொந்தம்? காஸ்டிங் மட்டும்தான். இன்கம் டேக்ஸ்லயோ இல்லை ஜிஎஸ்டிலயோ அந்தந்த ஆக்ட்ல என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அது பார்த்துட்டு போனோம். ஜிஎஸ்டியை பொறுத்த வரைக்கும் கிராண்ட் கிவன் பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மட்டும்தான் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும்? வேல்யூவேஷன் ஆஃப் சப்ளைல ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். சரியா? ஜிஎஸ்டில எல்லாருடைய கிராண்ட்ஸும் என்ன பண்ண முடியாது? டிடக்ட் பண்ண முடியாது. ஆனால் காஸ்டிங் உனக்கு சார்பா உனக்கு இல்லாம இன்னொருத்த எவனாச்சும் உனக்காக வேண்டி கிராண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு எவனா இருந்தாலும் சரி என்ன பண்ணிக்கோ? மைனஸ் பண்ணி. நம்ம நான் சொல்றது புரியுதா? 3 things done. Number 1, trade discount, quantity discount. Number 2, cash discount. Number 3, subsidiary. Subsidy granted incentives. Next comes duties and taxes. சொல்லுப்பா, road tax, toll tax. என்னப்பா? It should be added. எங்கல் இருந்து எங்க வரைக்கும்பா? சப்ளையருடைய பிளேஸ்ல இருந்து ரா மெட்டீரியல் குடோன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ரோட் டாக்ஸஸ், டோல் டாக்ஸஸ் என்னென்ன இருக்குதோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணலாம்ப்பா? காஸ்ட் ஆஃப் பர்ச்சேசஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இன்டகிரேட்டட் ஐஜிஎஸ்டி, ஸ்டேட் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டாக்ஸ் எஸ்ஜிஎஸ்டி, சென்ட்ரல் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டாக்ஸ் சிஜிஎஸ்டி. 3 இருக்காப்பா? 3 இருக்கா? இந்த 3மே கிரெடிட் அவைலபிலிட்டி இருக்குமா இருக்காதா? இருக்கும். இருந்தா காஸ்ட் ஆகுமா ஆகாதா? ஆகாது. இல்ல சார் இல்ல எனக்கு வந்து கிரெடிட் எலிஜிபிலிட்டியே இல்லை அப்படின்ற பட்சத்துல then it will be added to the cost. அப்ப நான் சொல்றது புரியுதா புரியலையா? yes if credit is eligible then it should not be considered as a cost. if the credit is eligible then it has to be considered as a part of your cost. உதாரணத்துக்கு காம்போசிஷன் ஸ்கீம் கீழ 1%, 2%, 5% கேட்டகரி இருக்கிறாங்க. அவங்க கிட்ட நீங்க என்ன பண்ணிட்டு வருவீங்க? மெட்டீரியல்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா காம்போசிஷன் ஸ்கீம் மேல பே பண்ணிருக்கக்கூடிய டாக்ஸ் வந்து அவன் தான் பே பண்ணிருப்பான், நீ இல்ல. அதனால உன்னுடைய டோட்டல் காஸ்ட் என்னவா இருக்கும்? இன்ஃபிளேட் ஆயிருந்திருக்கும். ஓகேவா? இன்ஃபிளேட் ஆகுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புங்க இருக்கு. ஓகே, அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? அது அவனுக்கு காஸ்ட் ஆயிடும். ஓகேவா? அவன் சும்மா இருக்க மாட்டான். அதனால அவன் என்ன பண்ணுவான்? ப்ராஃபிட் மார்ஜின்ல அமௌண்ட் சேர்த்துட்டு என்ன பண்ணிடுவான்? யூ வில் பி கெட்டிங் மோர். புரியுது என்ன சொல்றன்றது? ஸோ அது உங்களுக்கு வந்து காம்போசிஷன் ஸ்கீம் வந்து அவன் தான் டாக்ஸ் கட்டுவான். உங்களுக்கு அது மேல வந்து டாக்ஸ் ஆட் ஆயிட்டு வர்றதா இல்லையான்னு தெரியல. பட் இன்டைரக்டா என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவன் சும்மா கட்ட மாட்டான். அவன் டாக்ஸ் கட்டின அமௌண்ட் எதுல இருந்து அவன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிப்பான்? ப்ராஃபிட் மார்ஜினை இன்க்ரீஸ் பண்ணிப்பான். புரியுதா? இதே வந்து இப்ப நானே டாக்ஸ் காம்போசிஷன் பேர்ல இருக்கிறேன், நான் சேல் பண்ணிருக்கிறேன் அப்படின்னா அப்போ காம்போசிஷன் ஸ்கீம்ல கட்டிருக்கக்கூடிய டாக்ஸ் எனக்கு என்ன ஆயிடும்? காஸ்ட் ஆயிடும். ஓகேவா? ஸோ that you leave it out. இன்னொன்னு என்ன சொல்றேன்னா, காம்போசிஷன் ஸ்கீம் டீலர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஐடிசி அவைலபிளா, ஐடிசி அவைலபிள் இல்லையா?
ஐடிசி அவைலபிள் இல்லை. அப்போ அவன் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஜிஎஸ்டி எல்லாம் அவனுக்கு என்ன ஆயிடும்? காஸ்ட் ஆயிடும். அவன் சேல் பண்ணானா சேல் மேல அவன் தான் ஜிஎஸ்டி கட்டணும். அவன் யார்கிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ண முடியாது? கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ண முடியாது. அதுவும் அவனுக்கு காஸ்ட் தான், இதுவும் இவனுக்கு காஸ்ட் தான். புரியுதா? ஸோ ரெண்டுமே அவனுக்கு காஸ்ட் ஆயிடும். ஸோ சிம்பிளி ஸ்பீக்கிங், சிஜிஎஸ்டி, எஸ்ஜிஎஸ்டி, ஐஜிஎஸ்டி for which credit is not available, you consider it as a part of cost. If the credit is available, then it will not be considered as a cost. It will be part of your current assets and current liabilities, adjusted with current liabilities. புரியுது என்ன சொல்றேன்றது? நெக்ஸ்ட் comes your basic customs duty. சொல்லுப்பா, கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி கிரெடிட் எடுக்க முடியுமா? எடுக்க முடியாதாப்பா? எடுக்க முடியாது, எடுக்கவும் கூடாது. அப்போ கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி வெளியில இருந்து நீங்க இம்போர்ட் பண்ணி வாங்கியிருக்கீங்க, கஸ்டம்ஸ்க்கு வந்து நீங்க 10% கட்டியிருக்கீங்க அப்படின்னா that is nothing but your cost. Basic customs duty by default, it should be added to the cost of purchases. GST, if it is not eligible, then only you can able to add. எப்ப நான் சொல்றது புரியுதா புரியலையா? Everybody got it? Online students? Yes, sir. Yes, sir. என்னப்பா எல்லாருமே தூங்கிட்டு இருக்கீங்களாப்பா? No, sir. நெக்ஸ்ட் இது பாரு, இன்சூரன்ஸ் சார்ஜஸ். எங்கள்ல இருந்து இன்சூரன்ஸ் சார்ஜஸ் பா, எங்கள்ல இருந்து எங்க இருக்கக்கூடிய இன்சூரன்ஸ் சார்ஜஸ் பா? இன்சூரன்ஸ் சார்ஜஸ் பெய்ட் ஃபார் ப்ரொடெக்டிங் த குட்ஸ் டியூரிங் த டிரான்சிட். எங்கள்ல இருந்து எங்க இருக்கக்கூடிய டிரான்சிட்? சப்ளையர்ல இருந்து குடவுன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டிரான்சிட். அதே வந்து குடவுன்ல இருந்து மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ்க்கு இன்னொரு இடத்துல போகுதுன்னா அது இங்க கவர் ஆகுதா? இங்க கவர் ஆகலையா? கவர் ஆகல. அது உனக்கு காஸ்டா காஸ்ட் இல்லையா? காஸ்ட் தான். அது எங்க கொண்டு போய் போடுவேன்? அது கொண்டு போய் எங்க போடுவேன்? ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட்ஸ். இட் வில் பி பார்ட் ஆஃப் யுவர் ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட்ஸ். ஏன்பா நான் சொல்றது புரியுதா? ஃபினிஷ்டு கூட்ஸ் மேல இன்சூரன்ஸ் எடுத்திருந்தீங்கன்னா that will be your Cost of sales. காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் இல்லாமா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர்ஹெட்ஸ் ரிலேட்டட் டு ப்ரொடக்ஷன் கீழே கொண்டு வரணும். நீங்க அங்கதான் கொண்டு வர முடியும். அதுக்குள்ளாரதான் வருமானு கேட்டா கிடையாது, அங்கதான் கொண்டு வருவீங்க நீங்க. அந்த ஐட்டம் மிஸ் ஆகுது. சரி, அந்த 5 ஐட்டம்ல இன்னொரு ஐட்டம் அங்க சேர்த்திக்கணும். இன்சூரன்ஸ் ஆன் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் அங்கதான் வரும். புரியுது என்ன சொல்றேன்றது? இல்லைன்னா இன்னொரு இடத்துல எங்க கொண்டு போவாங்க தெரியுமாங்களா? ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் வந்து எங்க வைப்பாங்க? குடவுன். என்ன குடவுன்? ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் குடவுன் ஆர் வேர் ஹவுஸ், டெலிவரி வேர் ஹவுஸ். அப்ப அங்க வந்து என்ன எடுத்திருப்பாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க. ஸோ இன்சூரன்ஸ் ஆன் ஃபினிஷ்டு குட்ஸுக்கும் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர்ஹெட்ஸ்ல கூட கொண்டு போய் போடலாம். ஓகே, ஒன்னு அங்க இல்ல அப்படின்னா இட் வில் பி பார்ட் ஆஃப் யுவர் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர்ஹெட்ஸ். ஓகே, ரெண்டுமே கரெக்ட். பட் யுவர் இன்ஸ்டியூட் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த சம்ஸ் இட் ஹஸ் டேக்கன் இட் அஸ் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர். ஓகே, பட் பி காஷியஸ். ஃபர்ஸ்ட் 2 மட்டும் கரெக்டா பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. இன் ப்ராசஸ் WIPக்கு ஏதாச்சும் நீங்க எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா, இல்லைன்னா இன் ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்குதுன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட்ஸ். சப்ளையர்ல இருந்து டிபார்ட்மெண்ட் வரைக்கும் என்ன ரா மெட்டீரியல் குடோன் வரைக்கும் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா then it is said to be your purchase cost. Okay, purchase cost. Purchase. Last thing, sir, இல்ல சார் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் வந்து finished goods மேல போட்டுருக்காங்கன்னா it is possible to come under 2 cases. One one among 5 items or selling and distribution. Okay, it has not been given in your book, but it is an extra knowledge. If it come, you can attend it either it in selling and distribution over. Okay, put it in selling and distribution over. It's not an issue. Commission or brokerage paid. சொல்லுப்பா, எதுக்குப்பா கமிஷன் கொடுப்பாங்க? சேல் பண்ணுவோம். சேல்ஸுக்கு இல்லம்மா, இங்க சேல்ஸுக்கு தர மாட்டாங்க. ரா மெட்டீரியல் ப்ரொக்யூர் பண்றதுக்கு ஒரு ஆளை பிடிச்சு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா that is known as buying commission. இங்க பேசுறது எந்த கமிஷனை பத்தி? பையிங் கமிஷனை பத்தி, செல்லிங் கமிஷனை பத்தி இங்க பேசல. புரியுதா? ஸோ இங்க கமிஷன் ஆர் brokerage paid is nothing for with respect to your raw materials alone. So they have specifically spoken on buying commission, not on selling commission. Selling commission will be part of your selling and distribution overheads. Remember, selling commission உங்களுக்குன்னா எதுல வரணும்? கூட்ஸை சேல் பண்றதுக்கு. என்ன கூட்ஸை சேல் பண்ணுவீங்க? ரா மெட்டீரியல்ஸை சேல் பண்ணுவீங்க. என்ன மெட்டீரியல்? ஃபினிஷ் குட்ஸ். அப்போ ஃபினிஷ் குட்ஸை சேல் பண்ணணும்னா அப்போ அது மேல இருக்கக்கூடிய கமிஷன் எங்க போகும் உங்களுக்கு? செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். இங்க பேசக்கூடிய கமிஷன் புரோக்கரேஜ் யாரை பத்தி பேசுறாங்க? பையிங் கமிஷன். ரா மெட்டீரியல்ஸ் வாங்குறதுக்கு உண்டான கமிஷனை பத்தி தான் இங்க பேசுறாங்க. இப்போ நான் சொல்றது புரியுதா புரியலையா? எஸ் எஸ் சார்.
Yes, sir. ஷார்டேஜ் பத்தி நான் பேசணும்ப்பா. ஷார்டேஜ் கேன் பி கிளாசிஃபைட் இன்டு டூ பார்ட், நார்மல் அண்ட் அப்நார்மல். தட் ஐ வில் பி டெல்லிங் யூ. நவ் கம் ஃபார் காஸ்ட் ஆஃப் கண்டெய்னர்ஸ். காஸ்ட் ஆஃப் கண்டெய்னர்ஸ்னா என்னப்பா? காஸ்ட் ஆஃப் கண்டெய்னர்ஸ்னா என்னப்பா? ஏன்பா கொக்கோ கோலா வாங்குறியாப்பா? கொக்கோ கோலா வாங்குறது இல்லையாப்பா? வாங்குறது இல்லையாப்பா? சும்மா சொல்லு. கொக்கோ கோலா வாங்குறீங்க, வாங்கிட்டு கண்ணாடி பாட்டில் இருக்கு இல்லையாப்பா? கண்ணாடி பாட்டில்ல நீங்க கொக்கோ கோலா கன்சியூம் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவீங்கப்பா? தலைமையில உடச்சுப்பீங்களா பாட்டில? திருப்பி கொடுத்து வந்துடுவீங்க. அப்ப நீங்க பே பண்ணக்கூடிய அந்த 10 ரூபான்றது அந்த கொக்கோ கோலாக்கா இல்லைன்னா அந்த பாட்டிலுக்கு சேர்த்தியாப்பா? கொக்கோ கோலாக்கு மட்டும். கரெக்டாப்பா? கொக்கோ கோலாக்கு மட்டும். சார் இதே டாஸ்மாக் இருக்கு. டாஸ்மாக் போய் ஒரு 180 ml வாங்குவோம் சார். வாங்கிட்டு 150 rupees பே பண்ணுவோம். அதுல இருக்கக்கூடிய ட்ரிங்க்குக்கு மட்டும் பே பண்ணுவீங்களா இல்லைன்னா எதுக்கு பாட்டிலுக்கும் சேர்த்து பே பண்ணுவீங்களாப்பா? பாட்டிலுக்கு சேர்த்து பே பண்ணுவோம்ப்பா. கரெக்டா? கரெக்டா? அதனாலதான் இப்ப இது சீப்பா, அது காஸ்ட்லி. கரெக்டாப்பா? சரி விடுப்பா, அதை பத்தி டிஸ்கஷன் வேணும். காமெடி பண்றது சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓகே சரிங்க. பாரு, பெரிய பெரிய கண்டெய்னர் எடுத்துட்டு வருவாங்களாப்பா? பெரிய பெரிய கண்டெய்னருங்க எல்லாமே வந்து எங்கள்ல இருந்து வரும்னு பாத்தீங்கன்னா இம்போர்ட் பண்ணிட்டு வர்றப்ப வருமா? அந்த இம்போர்ட் பண்ணிட்டு வர்றப்ப அந்த கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா கூட்ஸ் அன்ஃபில் பண்ணிட்டு கண்டெய்னர்ஸ் என்ன பண்ணிடணும்? திருப்பி ரிட்டர்ன் பண்ணிடணும். அப்போ நீங்க சும்மா வர்றப்போ அந்த கண்டெய்னர்ஸ்க்கு வந்து நீங்க சும்மா அனுப்ப மாட்டாங்க. அவன் என்ன பண்ணுவான்? ஒரு அட்வான்ஸ் வாங்குவான். புரியுது என்ன சொல்றது? ஒரு அட்வான்ஸ் வாங்குவான். அந்த அட்வான்ஸ் வாங்கின அட்வான்ஸ் வந்து நீங்க பே பண்ணிருக்கிற அட்வான்ஸ் வந்து அப்படியே திருப்பி கொடுத்துட்டான். சார் 10,000 கொடுத்துருந்தேன், மறுபடியும் எனக்கு 10,000 கொடுத்துட்டான் சார். 10,000 கொடுத்துருந்தேன், மறுபடியும் எனக்கு 10,000 கொடுத்துட்டான் சார். அப்ப ஏதாச்சும் பிடிச்சிருக்கிறான்னு கேட்டா எதுவுமே பிடிக்கல. ஸோ நெக்ஸ்ட் சார், ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு இன்னொரு கேஸ்ல சார் 10,000 கொடுத்தேன் சார், அவன் 8,000 ரூபாய் தான் சார் திருப்பி கொடுத்தான். அப்ப அந்த 2,000 ரூபாய் என்ன பாயிடும்? உனக்கு என்ன பாயிடும்? காஸ்ட். திஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் யுவர் டெபாசிட். ஓகே, திஸ் இஸ் யுவர் ரிட்டர்னிங் ஆஃப் யுவர் டெபாசிட். அப்போ எவ்வளவு பிடிச்சிருக்கிறாங்க? 2,000. சார் இன்னொரு கேஸ், தேர்ட் கேஸ் என்ன? சார் 10,000 கொடுத்தேன் சார், வீணா போனவன் 10,000 பிடிச்சிட்டான் சார், ஒண்ணுமே கொடுக்கல சார். Then this 10,000 happens to be your cost. 10,000 happens to be your cost. ஏன்பா நான் சொல்றது புரியுதா புரியலையா? There are certain containers which cannot be returned. There are certain containers which cannot be returned. Example, Taskmark is a very big example. Okay, பாட்டில திருப்பி கொடுத்தா எனக்கு பணம் கொடுன்னு கேட்டானா மூஞ்சிலே குத்துவான்ப்பா டாஸ்மாக். ஓகே, எஸ், டன். இப்போ ஸ்டோரேஜ் விடுப்பா, ஸ்டோரேஜ் ஐ வில் பி டேக்கிங், டோன்ட் பாதர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் செஷன் அதுதான். பாருப்பா அடுத்தது பெனால்டி அண்ட் சார்ஜஸ். ஏன்பா பெனால்டி யார் தப்புனால வர்றதுப்பா? நான் தப்பு பண்ண தண்டனை யாருக்குப்பா? எனக்கு தான். நான் பாட்டுக்கு நான் என்ன பண்றேன்னா பெனால்டி வந்து இ-வே பில் ஜென்ரேட் பண்ணுன்னு சொல்லுவான். இ-வே பில் ஜென்ரேட் பண்ணாம நான் பாட்டுக்கு நான் பேன் போவேன், பிடிச்சிருவான். அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு 200% ஆஃப் டாக்ஸ் வில் பி பீனலைஸ்ட். ஓகேவா? யாரு உன்னை ஜென்ரேட் பண்ணாம போக சொன்னது? அவன் கேட்பானா இல்லையா? அப்ப அந்த பெனால்டி சார்ஜஸ் யார் பியர் பண்ணணும்? நம்ம தான் பியர் பண்ணுமே தவிர்த்து அந்த அமௌண்ட்டை கொண்டு போய் காஸ்டா ரெகக்னைஸ் பண்ணனா என்ன ஆகும்? டோட்டல் காஸ்ட் ஷூட் அப் ஆகும். டோட்டல் காஸ்ட் ஷூட் அப் ஆச்சுன்னா செல்லிங் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடுன்னு பார்த்தனா, நீ செல்லிங் பிரைஸ் அதிகமா அவன் மேல கேட்க போறப்ப கஸ்டமர் என்ன ஆயிடுவான்? நம்மளை விட்டுட்டு இன்னொருத்தங்க கிட்ட போயிடுவான். ஸோ தட்ஸ் வை demerit charges, that is detention, fine and penalty is of same nature. demerit chargesனா சார் ஹார்பர்ல ஷிப் வந்திருக்குது அப்படின்னா ஹார்பர்ன்றது ஃப்ரீயான ஸ்பேஸ் அப்பா இல்லைன்னா எப்பவுமே பிஸியா இருக்குமாப்பா? ஹார்பர் ஃப்ரீயா இருக்குமா பிஸியா இருக்குமாப்பா? பிஸியா இருக்கும். பிஸியா இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸை வந்து இன்னொருத்தன் அட்வான்டேஜ் எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவானா, குறிப்பிட்ட பீரியட் வரைக்கும் தான் உனக்கு டெலிவரி டைம்னு கொடுத்துருப்பான். அதுக்கு மேல போச்சு, கூட்ஸ் அங்கேயே வேர் ஹவுஸ்லயே இருக்கு, கஸ்டம்ஸ் வேர் ஹவுஸ்லயே இருக்கு அப்படின்னா அவன் என்ன பண்ணிடுவான்? சார்ஜஸ் போட்டுருவான். நீ ஏன்டா நான் சொல்ற டைம்குள்ளார வந்து எடுத்துக்கல, நான் போடாதனால நான் உனக்கு டிடென்ஷன் சார்ஜஸ் அதிகமா போட்டேன். தட் இஸ் நோன் அஸ் demerit charges. That is known as demerit charges. பாருங்க, demerit is a penalty imposed by a transporter for delay in uploading or offloading of the materials. It is an abnormal cost and need not be included in the cost of purchase. புரிஞ்சுதா? So penalty charges, demerit charges, detention charges, fines, all these are said to be known as same nature. It is nothing but it is a mistake. It is the amount paid for the mistake which has been committed by me. That should not be added to the cost. Who has to bear the cost? I need to bear the cost from my own profit.
நான் தான் பியர் பண்ண என்னோட ப்ராஃபிட்ல இருந்து அந்த காஸ்ட்டை யாருக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிடக்கூடாது, கஸ்டமருக்கு ஷிஃப்ட் பண்ண. இப்போ நான் சொல்றது புரியுதா என்னன்ட்டு? தட்ஸ் ஆல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எவ்வளோ ஐட்டம், 12 ஐட்டம் இருக்காப்பா, 17 ஐட்டம் இருக்குப்பா. ஓகே, ஸோ ஸ்டோரேஜ் மட்டும் நான் ஷார்ட்டேஜ் மட்டும் நான் சொல்லணும், அதை நான் சொல்றேன். ஒரு வாட்டி கோ த்ரூ பண்ணு, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். சார்ஜஸ் ஒரு வாட்டி கோ த்ரூ பண்ணிக்கப்பா. Done. Okay, most important treatment for normal loss and abnormal loss. Okay. See, up to 7th day, this concept is getting incremented. இப்போ பேசிக் கொடுப்பேன், நாளைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பேசிக் கொடுப்பேன், நாளானிக்கு அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஒன்லி ஆன் 7th day or 8th day you will be having good knowledge on normal loss and abnormal loss. சார் ஒட்டுக்கா கொடுக்க முடியாதுன்னா சத்தியமா முடியாது. சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் தகுந்த மாதிரி இது மாறிட்டு இருக்கும். ஓகே, ஆல் த டைம் ஐ வில் பி டெல்லிங் ஒன்லி அட் த டைம் ஆஃப் process costing ending only will be coming to know what is the realistic aspect. Okay, let us see. Normal loss. என்னப்பா நார்மல் லாஸ் தான் என்னப்பா? என்னப்பா சொல்லுப்பா, கொஞ்சம் காமெடி பண்ணுவோம். சொல்லுப்பா, வாட் யூ மீன் பை நார்மல் லாஸ்? நார்மலா இருக்கிறது நார்மல் லாஸ் சார், அப்நார்மலா இருக்கிறது அப்நார்மல் லாஸ். சொல்லுப்பா, நார்மல் லாஸ்னா என்னப்பா?
என்னப்பா இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே அந்த லாஸ் இருக்கும். உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் பாருப்பா. Unavoidable loss. என்னப்பா Unavoidable loss. அன்அவாய்டபிள் லாஸ். சரி, பெட்ரோல் பங்க் வச்சுட்டு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன்ப்பா. ஓகே, பெட்ரோல் பங்க்ல என்ன நடக்குதுன்னா, ஃபியூல் இருக்குமா, கீழே இருக்குமா, கீழே ஒவ்வொரு சென்டிமீட்டருக்கும் ஒவ்வொரு கிலோமீட்டர் தோணுன்னா ஒவ்வொரு டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கும். கரெக்டா? அண்டர் கிரவுண்ட்ல வந்து ஃபியூல் வந்து போடுறப்ப கொஞ்சம் அமௌண்ட் ஹீட்னால என்ன ஆகும்னு பார்த்தோன்னா, ஃபியூல் வந்து என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் எவாபரேட் ஆகும் பெட்ரோல். சரியா? அது உனக்கு மட்டும் இருக்குமா, பெட்ரோல் பிசினஸ் பண்ற எல்லாருக்குமே இருக்குமா? பெட்ரோல் பிசினஸ் பண்ற எல்லாருக்குமே இருக்கும். சரி, ஒரு நாள் நீ ஒரு பெட்ரோல் பங்க் வச்சிருக்கிற. சரியா? ஓகே, உன்னுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டை கூட்டிட்டு போயிட்டு என்ன பண்ணிருக்கிற அப்படின்னா, பங்க்குன்னு கூட தெரியாம நீ பாட்டு நீ ஒரு ஸ்மோக் பண்ணிருக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸ்மோக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது என்ன ஆயிடுச்சு, பெட்ரோல் பங்க்கு ஸ்மோக் பிடிச்சிருச்சு போல, பயங்கரமா வெடிச்சிருச்சு. ஓகேவா? சொல்லுப்பா. அதனால 1000 லிட்டர் இருந்த பெட்ரோல் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா 200 லிட்டருக்கு ஆயிடுச்சுப்பா. எவ்வளவு லிட்டர் லாஸ் ஆயிருக்கு? 800. சொல்லுப்பா, நீ உனக்கு மட்டும்தான் லாஸா இல்லைன்னா ஊர்ல இருக்கிற எல்லா இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கக்கூடிய எல்லா பெட்ரோல் பங்குக்குமே லாஸாப்பா? உனக்கு மட்டும். Think that you would have bought 1 liter of petrol for ₹100. Now, what is the total cost? 100 into 1000, 1 lakh. ஓகே, எவ்வளவு லிட்டர்ஸ்ப்பா? 1000 லிட்டர்ஸ்க்கு. கரெக்டா? இப்போ உன் கையில எவ்வளோப்பா மிச்சம் இருக்கு? 200. 800 போயிடுச்சு, 200 தான் இருக்குது. சரியா? அப்ப அந்த 200 லிட்டர்ஸ் மேல 1 lakh divided by 200 லிட்டர்னு போடு. எவ்வளவு ஆச்சு ஒரு லிட்டருக்கு? 500 rupees ஆச்சு. 500. சரியா? அப்போ வர்ற கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட, சார் இந்த மாதிரி வந்தேன், என் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கூட வந்தேன், ஸ்மோக் பண்றப்ப என்ன ஆச்சுன்னா வெடிச்சிருச்சு சார், அதனால வந்து என்ன பண்றேன்னா 100 ரூபாய்க்கு இருக்கக்கூடிய பெட்ரோல் என்ன பண்றேன், 500 rupees நான் உங்ககிட்ட சார்ஜ் பண்றேன் சார், கொடுங்க சார்ன்னு சொன்னா அவன் என்ன சொல்லுவான்? கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டான். ஏண்டா என்ன சொல்லுவான்? ஒரு பழமொழி சொல்லிட்டு போயிடுவான். கரெக்டா? எஸ். ஸோ அப்நார்மல் லாஸ் இஸ் a loss which will be specific to you, or it may be specific to a particular group of person. But normal loss, when it comes for normal loss, it will be definitely there. Whatever the thing you have considered, it is an unavoidable by nature. யாருக்கு இருக்கும்? எல்லாருக்குமே இருக்கும். கரெக்டா? அப்போ கஸ்டமர் உங்ககிட்ட போனானா மட்டும்தான் உனக்கு மட்டும்தான் இந்த லாஸ் இருக்குமா, ஊர்ல இருக்கிற எல்லாருக்குமே லாஸ் இருக்குமா? ஊர்ல இருக்கிற எல்லாருக்குமே லாஸ் இருக்கும். அப்நார்மல் லாஸை பொறுத்த வரைக்கும் உனக்கு மட்டும்தான். ஓகே, நவ் லெட் us see here what is an accounting different. Normal loss பாருப்பா. How many kgs I have purchased? Purchased 100 kgs of raw material at ₹10. Normal loss is 2%. Compute normal loss units, revised cost per unit of RM. See, only when normal loss exists, your abnormal loss will come. Okay, for the sake of treatment wise and simplicity wise, I have given you in a different manner. Both are different, but actually abnormal loss வந்தானா மட்டும்தான் யார் வருவாங்க, சாரி நார்மல் லாஸ் வந்தானா மட்டும்தான் யார் வருவாங்க, அப்நார்மல் லாஸ். எப்படி சார்? போக போக நான் சொல்றேன். ஓகே, now you tell me, ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும் பார், டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கு? பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுப்பா. ஏன்னா நான் அங்க இங்க போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறேன். கரெக்டா சொல்லு. டோட்டல் பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கு? 100 into 10, 1000. நார்மல் லாஸ் எவ்வளவு ஆகுதுப்பா? 2%. அப்போ 100 kgsல 2% போச்சுன்னா எவ்வளவு கேஜிஸ் இருக்கும்? 2 kgs இருக்கு. 2 kgs போச்சுன்னா 98 kgs இருக்கும். கரெக்டாப்பா? ஆமாவா? அப்போ சொல்லு சார், இப்போ அந்த 1000 யூனிட்ஸ் 1000 ரூபாய் இருக்குது இல்லையா, 1000 ரூபாய் யார் எத்தனை பேர் அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க? 98. You tell me what is the amount? 10.20. சொல்லுப்பா, முன்னாடி எவ்வளோப்பா வாங்கின நீ? 10 rupees. இப்போ என்னப்பா இருக்கு? 10.20. ஏன்பா இந்த லாஸ்னால உன்னோட காஸ்ட் இன்ஃபிளேட் ஆயிருக்க டிஃப்ளேட் ஆயிருக்கப்பா? இன்ஃபிளேட் ஆயிருக்கு. அப்போ கஸ்டமர் கிட்ட நீ என்னப்பா பண்ணுவ? சேர்த்தி வாங்குவியா கம்மியா வாங்குவியாப்பா? சேர்த்தி வாங்குவேன். Now you tell me, இது உன்கிட்ட மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனையா, ஊர்ல இருக்கிறவங்க கிட்ட எல்லாருமே இதே மாதிரியே பண்ணுவானுங்க? ஊர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நார்மல் லாஸ்க்கு இதே மாதிரியே பண்ணுவாங்க. அப்போ no doubt that your customer will be paying 10.20. கரெக்டா? அப்போ what is the moral of the normal loss? நார்மல் லாஸ் உடைய மாரல் என்னன்னு பார்த்தனா,
சார் நியூமரேட்டர் அப்படியே இருக்கும், டினாமினேட்டர் என்ன பண்ணுவேன் நான் நார்மல் லாஸ் யூனிட்ஸ் நான் என்ன பண்ணுவேன் ரெடியூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ தட் the total cost will be borne by good units. இங்க good units யாரு 98. That's the reason why we are telling normal loss will be borne by good units. good units ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா சார் போனது 2 போயிடுச்சு, கையில 98 இருக்குது. இந்த 98 தான் என்ன பண்ணணும்னா 1000 யூனிட்ஸ். இந்த 2% எனக்கு மட்டும் இல்ல, இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே இருக்கு. அதனால கஸ்டமர் என்கிட்ட இல்ல மத்தவங்க கிட்ட போனால் மத்தவங்க என்ன பிரைஸ் கோட் பண்ணுவான், இதே பிரைஸ் தான் கோட் பண்ணுவோம். இப்போ புரிஞ்சு என்ன சொல்றது. Now next I am coming for abnormal loss. Come for abnormal loss. Total cost will be deducted. See here. Let us see the example first, then I will be coming for explanation. Purchased 100 kgs of raw material at ₹10. Abnormal loss is 10%. Compute abnormal loss units and revised cost per unit of raw material. சொல்லுப்பா, abnormal loss amount கஸ்டமர் தலைமையில ஷிஃப்ட் பண்ணுவேனா ஷிஃப்ட் பண்ணக்கூடாதாப்பா? ஷிஃப்ட் பண்ணுமா ஷிஃப்ட் பண்ணக்கூடாதா? ஷிஃப்ட் பண்ணக்கூடாது. ஷிஃப்ட் பண்ணனா என்னப்பா ஆகும்? ஷிஃப்ட் பண்ணனா என்னப்பா ஆகும்? நம்ம கிட்ட வர மாட்டான், என்ன பண்ணிடுவோம், வேற ஆள் கிட்ட போயிடும். கரெக்டா? Now you see, total purchase cost is equals to 100 into 10. So what is the amount? 1000. And abnormal loss units is equals to 100 into 10%. எவ்வளோ kgs? 10 kgs. Okay. Abnormal loss rupees is equals to 10 into 10 எவ்வளோ வருது? 100. Now let us see here. நியூமரேட்டர்ல டோட்டல் காஸ்ட்ல இருந்து அப்நார்மல் லாஸை மைனஸ் பண்ணுவீங்க. டினாமினேட்டர்ல கேஜிஸ் எவ்வளோ 100 கேஜிஸ் வாங்குனீங்க, எவ்வளோ யூனிட்ஸ் வெளியே எடுக்கிறீங்க? 10 யூனிட்ஸ் வெளியே எடுக்கிறீங்க. அப்போ அப்நார்மல் லாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நியூமரேட்டர்லயும் கை வைக்கணும், டினாமினேட்டர்லயும் கை வைக்கணும். வச்சிங்கன்னா என்னவாகும் உங்களுக்கு? அதே பிரைஸ் ரீட்டைன் ஆகும். எவ்வளோ? 10 rupees. வாங்கினது அதே தான், இருக்கிறதும் அதே தான். சொல்லுப்பா, கரெக்டாப்பா? அப்நார்மல் லாஸை கஸ்டமர் தலைமையில ஷிஃப்ட் பண்ணுமா ஷிஃப்ட் பண்ணக்கூடாது? ஷிஃப்ட் பண்ண கூடாது. So that's whether my thinking is correct. Whether my thinking is correct? Yes, it is correct, because raw material price has not been inflated. Because the raw material price has not been inflated. நம்ம புரிஞ்சுதா? நார்மல் லாஸ் வந்துச்சுன்னா எங்க கை வைக்கணும், எங்க கை வைக்க கூடாது? நியூமரேட்டர்ல கை வைக்க கூடாது. டினாமினேட்டர்ல it should be reduced by the normal loss units. அப்நார்மல் லாஸுக்கு வர்றப்ப நியூமரேட்டர்லயும் ரெடியூஸ் பண்ணும், டினாமினேட்டர் ரெடியூஸ் பண்ணி. ஏன் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் ரெடியூஸ் பண்ணானா அப்நார்மல் லாஸ் யார் தலைமையில ஷிஃப்ட் ஆகாது? கஸ்டமர் தலைமையில ஷிஃப்ட் ஆகும். யார் பியர் பண்ணும் அப்நார்மல் லாஸ்? நம்ம தான் பியர் பண்ணும். So it will be, that's why it is the reason where your costing P&L will be debited to the extent of abnormal loss. The reason. Okay, இன்னும் நிறைய இருக்கு. அப்நார்மல் கெயின் பத்தி நான் பேசல, இதெல்லாமே நான் சொல்லணும். I will be taking care, don't bother. Okay, நோட் பண்ணிக்கோப்பா. நார்மல் லாஸ் அப்நார்மல் லாஸ் போட்டு நோட் பண்ணி. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்பா. ஏன்பா லாஸ ஷார்டேஜ்னு சொல்லலாம், சரியா? வேஸ்டேஜ்னு சொல்லலாம், சரியா? இது எல்லாமே லாஸ்க்கு உண்டான அறிகுறி தான். லேபர்னு வர்றப்ப ஐடில் டைம்னு சொல்லுவீங்க, ஓகேவா? இங்க வர்றப்ப ஓவர் ஹெட்ஸ்க்கு வர்றப்ப அண்டர் அப்சார்ப்ஷன் ஓவர் அப்சார்ப்ஷன் சொல்லுவோம். ஏன்பா நாளைக்கு காலையில் இஓக்யூ முடிக்கிறேன். ஓகே, காலேஜ் செஷனில் ஐ வில் பி கம்ப்ளீட்டிங் இஓக்யூ. இப்போ இது முடிச்சுட்டு ஐ வில் பி டேக்கிங் லெவல்ஸ். மினிமம் லெவல்னா என்ன, மேக்ஸிமம் லெவல்னா என்ன, ரீஆர்டர் லெவல்னா என்ன, அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இஓக்யூ பேசிக் எடுத்துகிட்டு போயிடுறேன். காலையில் ஐ வில் பி கம்ப்ளீட்டிங் இஓக்யூ அண்ட் டுமாரோ ஐ வில் பி கம்ப்ளீட்டிங் ஓவர் ஹெட்ஸ். நாளானிக்கு ஐ வில் பி ஸ்டார்டிங் வித் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம்.
முடிஞ்சதாப்பா? சீக்கிரமாப்பா. நோட் பண்ணிக்கோப்பா.
டன் எழுதியாச்சாப்பா? Revised cost per unit of raw material is equals to 1000 divided by 98, 900 divided by 90. சொல்லுப்பா, நார்மல் லாஸ் வர்றப்ப நியூமரேட்டர்ல என்னப்பா பண்ணுவ? நார்மல் லாஸ்க்கு நியூமரேட்டர் கை வைப்பியா, கை வைக்க மாட்டியா? கை வைப்பீங்களா, கை வைக்க மாட்டீங்களா? நியூமரேட்டர்ல கை வைக்க மாட்டோம். டினாமினேட்டர்ல என்ன பண்ணுவீங்க? ரெடியூஸ் பண்ணுவீங்க. அதனால காஸ்ட் பெர் யூனிட் என்னவாகும்? என்னவாகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். கரெக்டா? நியூமரேட்டர் பேசிக் ரூல் ஆஃப் டெஃபினிஷன் அதானே. நியூமரேட்டர்ல கை வைக்கல, டினாமினேட்டர் ரெடியூஸ் பண்ணனா அவுட்கம் என்னவாகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்நார்மல் லாஸுக்கு வர்றப்ப நியூமரேட்டர்லயும் டினாமினேட்டர்ல என்னப்பா பண்ணுவீங்க? நியூமரேட்டர்லயும் கை வைப்போம். அப்நார்மல் லாஸ் என்ன பண்ணுவோம்? ரெடியூஸ் பண்ணுவோம். டினாமினேட்டர்ல என்ன பண்ணுவோம்? நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ்ல அப்நார்மல் லாஸ்க்கு ரெடியூஸ் பண்ணுவோம். அதனால காஸ்ட் பெர் யூனிட் என்னவாகாது? அப்படியே இருக்கும், எதுவுமே சேஞ்சஸ் ஆகாது. ஓகே, டன். போலாமாப்பா அடுத்ததுக்கு? எஸ், டேக் மெட்டீரியல் சாப்டர் illustration number 1. பாருப்பா, ஷார்டேஜ் வந்து நார்மல் அண்ட் அப்நார்மல். நார்மல் ஷார்டேஜ் இஸ் லைக் நார்மல் லாஸ் பா. என்னப்பா பண்ண நார்மல் லாஸ்ல? நார்மல் லாஸ் என்னப்பாச்சு? டினாமினேட்டர் கம்மி பண்ணதுனால அதனால அவுட்கம் என்னவாச்சு? காஸ்ட் பெர் யூனிட் என்னவாச்சு? இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. கரெக்டா? தட் மீன்ஸ் the total cost including normal loss will be borne by which units? Good units. யார் குட் யூனிட்ஸ் போன எக்ஸாம்பிள்ல? 98 kgs. கரெக்டா? 98 யூனிட்ஸ். அப்நார்மல் லாஸ் யூனிட்ஸ் என்னப்பாச்சு? நியூமரேட்டர்லயும் வெளியே எடுத்துட்டோம், டினாமினேட்டர்லயும் வெளியே எடுத்துட்டோம். அதனால என்னவாச்சு? காஸ்ட் பெர் யூனிட் என்னவாச்சு? எந்த சேஞ்சஸுமே ஆகல. 10 rupees இருந்தது, 10 rupees அப்படியே இருக்கு. ஆமாவா? ஸோ அதனால வந்து கஸ்டமர் மேல டோட்டல் காஸ்ட் ஷிஃப்ட் ஆச்சா, ஷிஃப்ட் ஆகலையா? ஷிஃப்ட் ஆகல. யார் பியர் பண்ணணும்? நம்ம தானே. நம்ம யார்கிட்ட பியர் பண்ணுவோம்? இட் வில் பி டிரான்ஸ்ஃபர்ட் டு காஸ்டிங் P&L அக்கௌண்ட். அதே தான் கொடுத்துருங்க. லாசஸ் டியூ டு அப்நார்மல் ரீசன்ஸ் ஆர் டெபிட்டட் டு காஸ்டிங் P&L அக்கௌண்ட். ஓகே, குட் யூனிட்ஸ் அப்சார்ப் த காஸ்ட் ஆஃப் ஷார்டேஜ் டியூ டு நார்மல் ரீசன்ஸ். லாசஸ் டியூ டு பிரேக்கிங் ஆஃப் பல்க், எவாபரேஷன் due to unavoidable reasons etc. are the reasons of normal loss. Okay, எடுப்பா ஒரு क्वेश्चन சால்வ் பண்ணுவோம், ஒரு क्वेश्चन நான் சால்வ் பண்றேன், ஒரு क्वेश्चन நீ சால்வ் பண்ணு. எஸ், டேக் illustration number 1. சரியாப்பா? An invoice in respect of consignment of chemicals A and B provides the following information. எத்தனை கெமிக்கல்ஸ் பா வாங்குறீங்க? கெமிக்கல் A and கெமிக்கல் B. கெமிக்கல் A எத்தனை கேஜிஸ் பா வாங்குறீங்க? 10,000 kgs at rate 10 per kg. So how much? 1 lakh.
Chemical B, 8,000 kgs at rupees 13 per kg. What is the amount? 1,04,000. Basic customs duty at 10%. Credit is not allowed. ஏப்பா சொல்லுமா சொல்லக்கூடாது? சொல்லணுன்ற அவசியம் இல்லையாப்பா? பேசிக் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி பை டிஃபால்ட் கிரெடிட் எடுக்க முடியுமா முடியாதா? எடுக்க முடியாது. ஸோ இட் வில் பி பார்ட் ஆஃப் யுவர் காஸ்ட். இட் வில் பி பார்ட் ஆஃப் யுவர் காஸ்ட். ஸோ BCD at 10%. Credit is not allowed. How much? 20,400. Railway freight. Railway freight is 3840. Railway freight na எங்கள்லேருந்து எங்கே கொண்டு வந்ததுக்குண்டான ஃப்ரைட் கொடுத்துருப்பாங்கப்பா. சப்ளையர் பிரைஸ்லேருந்து ரா மெட்டீரியல் கூட கொண்டு வர்றதுக்கு. அப்போ இது என்னப்பா பண்ணணும்? காஸ்ட் ஆஃப் பர்ச்சேசஸ் கூட ஆட் பண்ணணும். ஓகே. நவ் a shortage of 500 kgs in chemical A and 320 kgs in chemical B is noticed due to normal breakages. You are required to compute the rate per kg of each chemical, assuming that a provision of for 2% for further deterioration. A provision for 2% for further deterioration. Provision na என்னப்பா? exact amount இல்ல estimated amount அப்பா? estimated amount. estimated amount na என்னப்பா? எதப்பா estimate பண்ணுவ? estimate na expect பண்றது. expect பண்றதுன்னா எதப்பா expect பண்ணுவ? நார்மல் லாஸா அப்நார்மல் லாஸாப்பா? அப்போ அப்நார்மல் லாஸ்னா நாளைக்கு வந்து சுனாமி வந்துடும், நாளைக்கு வந்து எர்த்குவேக் வந்துடும், நாளைக்கு நான் செத்து போயிடுவேன். இது எல்லாமே வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்நார்மல் பை நேச்சர். எப்போவுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது நார்மல் சுச்சுவேஷன்ஸ் தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியுமே தவிர்த்து யாரை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது? அப்நார்மல். அப்போ அப்நார்மல் சுச்சுவேஷனை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டான்னா நீ வந்து என்ன பண்ணுவேன்? இம்பாக்டுக்கு வந்து நீ ரெடி ஆகிடுவேன். அப்போ அது அப்நார்மல் இல்லை, அது பேர் என்னவாயிடும்? சார் ஆடியோ கேட்கல சார். வாய்ஸ் கேட்கல சார். சார் இன்னும் கேட்கல. ஹலோ, இப்போ கேக்குதாப்பா? எஸ் சார். இப்போதான் வாய்ஸ் பிரேக் ஆச்சா எப்படிப்பா? இப்போதான் சார் கரெக்டாக பிரேக். ஓகே ரைட் ஃபைன். அவுட்டேன். Expect anything which can be expected, that is known as normal. Only normals can be expected. Abnormal loss எப்பவுமே ஆக்சுவல் ஈவெண்ட் ரைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு தெரிய வரும். அப்நார்மல் லாஸ்ன்றது எப்பவுமே ஆக்சுவல் ஈவெண்ட் ரைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிய வருது. அப்நார்மல் லாஸை நீங்க என்ன பண்ண முடியாது? எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. ஆல்வேஸ் எக்ஸ்பெக்டட் திங் இஸ் செட் டு பி நோன் as நார்மல். இது பேஸ் ரூலா வச்சுக்கோ. ஆக்சுவல் லாஸ் தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ் பண்ணிட்டு சொல்லுவாங்க. ஓகே, I'll be taking out later point of time, don't bother. அப்நார்மல் லாஸ் எப்பவுமே ஈவெண்ட் இன்கர் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அப்நார்மல் லாஸ் கால்குலேட் பண்ண முடியும். நார்மல் லாஸ் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும்? எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும். Situations which is normal by nature can only be expected. Abnormal situations cannot be expected at all. Abnormal situations will come only by known at the time of occurring of the event. ஈவெண்ட் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம், பெட்ரோல் பங்க் வெடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து உனக்கு என்ன ஆச்சு? அப்நார்மல் லாஸ் ஆச்சு. ஐயோ வெடிஞ்சிருமே நீ இருக்க மாட்டே. நீ வெடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து என்ன ஆச்சு? உனக்கு அப்நார்மல் லாஸ் இன்கர் ஆச்சு. புரியுதா என்ன சொல்றேன்றது? ஸோ தட்ஸ் த ரீசன். நார்மல் லாஸ் கேன் ஒன்லி பி எக்ஸ்பெக்டட், அப்நார்மல் லாஸ் கேனாட் பி எக்ஸ்பெக்டட். அப்போ ஃபர்தர் டிட்டோரியேஷன் 2% சொல்லி கொடுத்துருக்கிறது நார்மல் லாஸா அப்நார்மல் லாஸா? நார்மலா அப்நார்மலா? நார்மல் லாஸ். எப்ப நான் சொல்றது புரியுதா? shall I proceed? yes. என்னப்பா கேட்டிருக்கிறான்? compute the rate per kg of each chemical. revised rate per kg கேட்டிருக்கிறான். கரெக்டாப்பா? அப்போ நார்மல் லாஸ்க்கு என்னப்பா பண்ணுவ? நியூமரேட்டர்ல கை வைப்பியா கை வைக்க மாட்டியா? நியூமரேட்டர்ல கை வைப்பேனா கை வைக்க மாட்டேன். டினாமினேட்டர்ல என்ன பண்ணுவோம்? மைனஸ். ஏன்பா நார்மல் லாஸ் யூனிட்ஸ் கையில இருக்குமா இருக்காதா? யூனிட்ஸ்
கேஜிஸ் இருக்காது. அதனால தான் என்ன சொல்லுவோம், மீதி இருக்கிற யூனிட்ஸ் பேர் தான் என்ன யூனிட்ஸ், குட் யூனிட்ஸ். அவன் தான் என்ன பண்ணுவான், மொத்த காஸ்ட்டையும் பியர் பண்ணுவான். ஏன்ப்பா ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரியுதா புரியலையாப்பா? Yes, sir. எஸ் சார். என்னம்மா நீ என்னம்மா பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிற? ஏம்மா நீ இருக்கியா போயிட்டியாமா? இருக்கு ப்ராக்ஸிக்கு போட்டு போயிடுச்சுன்னு. ஓகே, இல்லஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் 1 பாருப்பா. எஃபெக்டிவ் குவாண்டிட்டி பாரு. குவாண்டிட்டி பர்ச்சேஸ் எவ்வளோப்பா வாங்கியிருந்தோம். இப்போ யாரை பத்தி மட்டும்ப்பா கால்குலேட் பண்ற, டினாமினேட்டர் பத்தி. ஓகே ஓகே, சி ஹியர். குவாண்டிட்டி பர்ச்சேஸ் எவ்வளோப்பா பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கிறேன், 10,000 கேஜிஸ். பி எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ண, 8,000 கேஜிஸ். ஷார்டேஜ் அவன் கொஸ்டின்ல எவ்வளோ கொடுத்துருக்கிறான், 500 கேஜிஸ், 320 கேஜிஸ். அது போனதுக்கு அப்புறம் எவ்வளோப்பா இருக்கும், 950, 7680. லெஸ் 2%. ஃபர்தரா டெரியோரேட் பண்றேங்கிறான். எவ்வளோ பர்சன்ட், எவ்வளோ அது மேல, 9,500, 7680 மேல 2%னா 190 and 153.60. So quantity available, that is good units, happens to be 9310, 9521. எப்ப இந்த 2%ன்றது further deterioration பா. further deterioration இது போனதுக்கு அப்புறம் என்ன கூட்ஸ் இருக்கோ அது மேல தான் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. further deterioration அதான். ஓகே, next you come for cost per kg of raw material. Now purchase cost எவ்வளோப்பா வாங்கணும், 10 lakh, 1 lakh and 1 lakh 4. பேசிக் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி வந்து 10%. அப்போ 10%னா 1 lakh மேல எவ்வளோப்பா வருது, 10,000. 1 lakh 4,000 மேல எவ்வளோ வருது, 10,400. சரி, ரயில்வே ஃப்ரேட் இருக்கா, ரயில்வே ஃப்ரேட் இருக்கா, இருக்கா இல்லையா, இருக்கு. எவ்வளோ இருக்கு ரயில்வே ஃப்ரேட், 3,840. இது வந்து சிங்கிள் அமௌண்டா இருக்கா, நான் பிரிச்சு கொடுத்துருக்கிறான். அவனே சிங்கிள் அமௌண்டா இருக்கிறான். நான் இப்போ என்ன பண்ணி போடணும், பிரிச்சு போடணும். எதை பேசிஸா வச்சு பிரிப்பேன், யூனிட்ஸ். எந்த யூனிட்ஸ், இப்போ என்கிட்ட வந்து கிராஸ் யூனிட் இருக்கு, நெட் யூனிட் இருக்கு. எதை பேஸா எடுத்துப்பேன், கிராஸ் யூனிட்டும் எடுத்துப்பேன். கிராஸ் யூனிட்டும் இருக்கு, நெட். கிராஸ் யூனிட் 10,000 கேஜிஸ் இருக்கு, 8,000 கேஜிஸ் இருக்கு. நெட் யூனிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ ஆம் ஹேவிங் 9310 and 7521. எதை பேசிஸா வச்சு பிரிச்சு போடுவேன், கிராஸா நெட்டா, கிராஸ். இஃப் இட் இஸ் கிராஸ், வாட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் த கிராஸ்? ஏன்னா ரயில்ல வண்டியில ஏத்துறப்ப எவ்வளவு கேஜிஸ் இருந்திருக்கும், 10,000, 8,000. வண்டியில இருந்து இறக்குறப்பதான் எனக்கு இந்த பிரச்சனை. வண்டியில ஏறுறப்ப எவ்வளவு இருந்ததுன்றது நான் பார்க்கணும். வண்டியில ஏறுறப்ப என்ன இருந்திருக்கும், 10,000 and 8,000. அப்ப அதுக்கு தானே அவன் ஃப்ரைட் போட்டிருப்பான். ஆமாவா இல்லையாப்பா? அப்ப யார் பேசிஸ்பா, நெட்டா இல்லைன்னா கிராஸா? கிராஸ். அப்ப கிராஸ் எவ்வளவு வருது, 10,000 and 8,000 பேசிஸா வச்சு பிரிங்க. பிரிச்சானா you will be getting 5:4. ஓகே, ரேஷியோ வந்து 5:4. 3840 வந்து இப்போ நீங்க பிரிக்க போனீங்கன்னா you will be getting 2133 as well as 1706. So the total cost comes to 1,12,133, 1,16,106. Now calculation of per unit per kg happens to be 1,12,133, 1,16,106. Table 1 இருந்து யூனிட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன், 9310, 7526. ரேட் பெர் குவான்டிட்டி எவ்வளவு வருது, 12.04 and 15.426. இப்போ புரிஞ்சுதா புரியலையாப்பா, புரிஞ்சுதா புரியலையா? எஸ், சேம் யூ ஹேவ் சேம் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் ஆஸ் யுவர் illustration number 2. ஓகேவா? illustration number 2 நீயே சால்வ் பண்ண. அப்ப illustration question 1லயே இருக்கு, இது எழுதிக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது, அதை மார்க் பண்ணிக்கோ. illustration 2 நீ சால்வ் பண்ணு, இப்பவே சால்வ் பண்ணு.
illustration 2 solve பண்ணுப்பா. ஏப்பா போட்டு பார்த்துட்டீங்களாப்பா? அப்போ ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் Yes, sir. என்னம்மா இப்போதான் வந்துட்டு இருக்கிற, இடையில எங்கம்மா போன? Sir. ஆ ஏப்பா எடுப்பா. 2.1.8 ஸ்டடி மெட்டீரியல், மெட்டீரியல் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ். ஓகே, இப்போ வரைக்கும் we have completed the diagram, big diagram and the documentations involved with respect to material procurement control. Okay, and we have also seen valuation of material receipts. Now we are going to see material storage control and material storage records. எடுத்துட்டியாப்பா? ஓகே, அப்போ மெட்டீரியல் ஸ்டோரேஜ். மெட்டீரியல் யாருப்பா ஸ்டோர் பண்ணுவாரு? ஸ்டோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல யார் இன்சார்ஜ்? ஸ்டோர் கீப்பர் இஸ் த இன்சார்ஜ். யாரு? ஸ்டோர் கீப்பர். ஓகேவா? அவனுடைய என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்கணும் அப்படின்ற டியூட்டிஸ் கொடுத்துருக்குறான். ஒன்று, ஜென்ரல் கண்ட்ரோல் ஓவர் ஸ்டோர். அவனுக்கு வந்து ஸ்டோர்ஸ் மேல ஓனர்ஷிப் இருக்காது, ஆனால் கண்ட்ரோல் இருக்கும். செகண்ட் ஒன், சேஃப் கஸ்டடி ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸை வந்து சேஃபாக வச்சுக்கிறது அவனுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. மெயின்டைனிங் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ். He will be maintaining two sets of records, two types of records. One is bin card, other one is stock control card or stock control card. ரெண்டு விதமான கார்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. என்னன்றது பார்க்கலாம், டோன்ட் பாதர். நெக்ஸ்ட், இனிஷியேட் பர்ச்சேஸ் ரெக்வசிஷன். ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து கூட்ஸ் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணானா, அவங்ககிட்ட கூட்ஸ் இல்லை அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்க்கு என்ன அனுப்புவான்? பர்ச்சேஸ் ரிக்வசிஷன் அனுப்புவாங்க. யாரு? ஸ்டோர் டிபார்ட்மெண்ட் will be sending it to the purchase department. யார் இன்சார்ஜ்? அதுக்கு ஸ்டோர் கீப்பர் தான் இன்சார்ஜ். Maintaining adequate level of stock. Okay, so there are nearly 5 to 6 set of levels where we are going to discuss.
ஸ்டாக் லெவல், அந்த ஸ்டாக் லெவல்ஸ் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்டாக் லெவலை மெயின்டைன் பண்றது யாருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி? ஸ்டோர் கீப்பரோட. தெர் ஆர் மினிமம் ஸ்டாக் லெவல், மேக்ஸிமம் ஸ்டாக் லெவல், ரீஆர்டர் ஸ்டாக் லெவல், ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாமே டேஞ்சர் ஸ்டாக் லெவல், எமர்ஜென்சி ஸ்டாக் லெவல், இது எல்லாமே இருக்கு. தட் we are going to discuss in a next part. ஓகே, இஷ்யூ ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ். யாருக்குப்பா மெட்டீரியல்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுவான்? ஸ்டோர் கீப்பர் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுவான்? ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட். ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து மெட்டீரியல் ரிக்வசிஷன் அனுப்பின உடனே நம்மால் என்ன பண்ணுவான்? மெட்டீரியல்ஸை இருந்தால் மெட்டீரியல்ஸ் அனுப்புவான், இல்லை அப்படின்னு என்ன பண்ணுவான்? பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்க்கு பர்ச்சேஸ் ரெக்வசிஷன் அனுப்புவான். ஸ்டாக் வெரிஃபிகேஷன் அண்ட் ரிகன்சிலியேஷன். எப்பவுமே வந்து பின் கார்ட்ஸ்ல எவ்வளோ இருக்கு, ஸ்டாக் எல்லாம் இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெரிஃபை பண்ணி பிசிக்கல் செக் பண்றதும் யாருடைய வேலை? ஸ்டோர் கீப்பருடைய வேலை. மற்றபடி வேற எதுவும் இல்லை, ஜென்ரலா தான் இருக்குது. ஒன்ஸ் இஃப் யூ கோ த்ரூ யூ வில் பி கெட்டிங் இட். ஓகே, I have taken this question not for this one. See, there are 3 types of records, store records. Store records எத்தனை இருக்கு? 3. ஒன்னு பின் கார்டு, இன்னொன்னு ஸ்டோர் கார்டு, மூணாவது ஸ்டோர் லெட்ஜர் அக்கௌண்ட். இன்னொன்னு என்ன? ஸ்டோர் லெட்ஜர். மொதல் 2 வந்து யார் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவான்னு பார்த்தோன்னா ஸ்டோர் கீப்பர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவான். என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணுவான்? ஸ்டோர் கீப்பர். எப்படி சார், என்ன சார் சொல்றீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, எங்க பாரு ரெண்டுத்துக்குமே வித்தியாசம் சொல்றேன் பாரு. 2 இருக்கு. ஸ்டோர் கண்ட்ரோல் கார்டு, இன்னொன்னு பின் கார்டு. பின்னா என்னப்பா? பின் டஸ்ட்பின் கேள்விப்பட்டிருக்கியாப்பா? டஸ்ட்பின் பார்த்துருக்கல. பின்னா என்ன? ஒரு ட்ரே. அந்த ட்ரேல என்னென்னலாம் ஐட்டம்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ட்ரே மேல ஒரு கார்டை ஒட்டுவாங்க. அந்த கார்டுல எழுதியிருப்பான், இந்த டேப்லெட் இவ்வளோ இருக்கு, இந்த பென் இவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. புரியுதா? அந்த ட்ரேல என்ன இருக்குதோ அதோடைய குவான்டிடேட்டிவ் டீடைல்ஸ் மட்டும் எங்க இருக்கும்? பின் கார்டுல இருக்கும். என்ன இருக்காது? காஸ்ட் டீடைல்ஸ் இருக்காது. எத்தனை யூனிட்ஸ் இருக்கணும்ன்ற டீடைல்ஸ் மட்டும் தான் எங்க இருக்கும்? பின்ல இருக்கும். எப்போ நான் சொல்றது புரியுதா? இதே ஸ்டோர் கண்ட்ரோல் கார்டுனா என்ன தெரியுமா? ஏகப்பட்ட பின் கார்ட்ஸ் அதே மாதிரியே இருக்கும். என்ன பொருள், எவ்வளோ ஸ்டாக் இருக்குது அப்படின்றது என்ன பண்ணுவான்னா ஒரு சம்மரைஸ்டு ஃபார்மேட்ல மெயின்டைன் பண்ணுவான். புரியுதா என்ன சொல்றது? பின் கார்டு வேற. ஒவ்வொரு பின்லயும் எவ்வளவு ஸ்டாக் இருக்குதுன்றது அந்த பின்ல ஒட்டியிருப்பான் கார்டு. ஸ்டோர் கார்டுனா என்னன்னு பார்த்தோம்னாக்க ஒவ்வொரு ஸ்டாக்குமே எவ்வளவு இருக்குதுன்ற சம்மரைஸ்டு டீடைல்ஸ் அவங்க கிட்ட இருக்கும், குவான்டிடேட்டிவ் டீடைல்ஸ். புரியுதா? எல்லாமே வந்து ஒரே செட் ஆஃப் புக்ல இருக்கும். தட் இஸ் நோன் அஸ் ஸ்டோர் கண்ட்ரோல் கார்டு. ஓகே, ஒரே கார்டுல இருக்கும். ஓகேவா? டேப்லெட் ஃபைண்ட், இந்த டேப்லெட் இவ்வளோ இருக்கா, இவ்வளோ இருக்கு. ஓகேவா? இந்த டேப்லெட் எவ்வளோ இருக்கு, இவ்வளோ இருக்கு. ஓவரால் ஸ்டாக் பொசிஷன் எந்த கார்டு கொடுக்கும்னு கேட்டானாக்க ஸ்டோர்ஸ் கண்ட்ரோல் கார்டு கொடுக்கும். புரியுதா? பின் வைஸ் ஒவ்வொரு பின்லயும் எவ்வளவு இருக்குதுன்னு சொல்லி டீடைல்ஸ் யார் கொடுப்பாங்க? பின் கார்டு கொடுக்கும். எப்ப நான் சொல்றது புரியுதா? பின்னா ஒரு பின்ல எவ்வளவு என்னென்னலாம் கூட்ஸ் இருக்குதுன்றது. ஸ்டோர் கண்ட்ரோல் கார்டுனா அந்த ஸ்டோர்ல ஒவ்வொரு இன்வென்ட்ரியும் எவ்வளவு குவான்டிட்டிஸ் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றதா என்ன? ஸ்டோர் கண்ட்ரோல் கார்டு. ஸ்டோர் கண்ட்ரோல் லெட்ஜர் என்னன்னு பார்த்தனா யார் ப்ரிப்பேர் பண்ற டாக்குமெண்டேஷன் பார்த்தனா காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்றது. யார்கிட்ட எவ்வளவு கூட்ஸ் வந்திருக்கு, எவ்வளவு மதிப்பான கூட்ஸ் வந்திருக்கு, யூனிட்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் காஸ்ட் டேட்டா எதுல மட்டும் இருக்கும்? ஸ்டோர் கண்ட்ரோல் லெட்ஜர்ல இருக்கும். எதுல இருக்காது? பின் கார்டுலயோ இல்லைன்னா ஸ்டோர் கண்ட்ரோல் கார்டுலயோ இருக்காது. ஸ்டோர் கண்ட்ரோல் கார்டுலயும் பின் கார்டுல என்ன மட்டும் இருக்கும்? குவான்டிடேட்டிவ் டேட்டா. என்ன குவான்டிடேட்டிவ் டேட்டா? நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் எவ்வளோன்றது மட்டும் இந்த 2 கார்டுல இருக்கும். எதுல வந்து ஸ்டோர் லெட்ஜர்ல வந்து யூனிட்ஸும் இருக்கும், காஸ்ட் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கும். ஆனா மெயின்டைன் பண்றது யாரு? மெயின்டைன் பண்றது காஸ்ட் அண்ட் அக்கௌண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட். மொதல் 2மே மெயின்டைன் பண்றது யாரு? ஸ்டோர் டிபார்ட்மெண்ட். எப்போ நான் சொல்றது புரியுதா புரியலையா? புரியுதா? டேக் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பின் கார்டு அண்ட் ஸ்டோர்ஸ் லெட்ஜர் அக்கௌண்ட். Take the difference between card and stores ledger account. Very important. Mark it as very important. Okay. Most number of times your institute has question either bill of material or material requisition or this one. Okay va? Pin card என்னன்னு பாருங்க. Pin card யார் யார் கொடுத்திருக்காங்கன்றது பாருங்க. நான் சொல்லிருக்கிறது எல்லாம் அதுல இருக்கும். ஒரு வாட்டி go through பண்ணுங்க. அங்கே வெளியே வச்சு பின் கார்டு யாருப்பா மெயின்டைன் பண்றாங்க? ஸ்டோர் கீப்பர். ஸ்டோர்ஸ் லெட்ஜர் யாருப்பா மெயின்டைன் பண்றாங்க? காஸ்ட் அண்ட் அக்கவுண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட். பின் கார்டு contains only quantitative data. Stores ledger contains both quantity as well as value. Okay. Entries are made when transaction takes place. எங்க? பின் கார்டுல. இங்க வந்து அப்படி இல்ல. எப்பவுமே வந்து உடனடியா போஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. கொஞ்ச நாள் ஆகும். எங்க? ஸ்டோர்ஸ் லெட்ஜர்ல போஸ்ட் பண்றதுக்கு இன்வாய்ஸ் வரணும், வேல்யூ வைஸ் டீடைல்ஸ் எல்லாம் வேணும். அதனால போஸ்ட் பண்றதுக்கு லேட் ஆகும். ஓகே. ஈச் டிரான்சாக்ஷன் இஸ் போஸ்டட் இண்டிவிஜுவலி. எங்க? பின் கார்டுல. இந்த வாட்டி இவ்வளவு உள்ளார வச்சிருக்கிறேன், இவ்வளவு எடுத்திருக்கிறேன், எல்லா டிரான்சாக்ஷன்ஸும் பின் கார்டுல இருக்கும்.
ஆனா ஸ்டோர்ஸ் லெட்ஜர்ல அப்படி இருக்காது, சம்மரைஸ்டு ஃபார்மேட்ல தான் இருக்கும். பின் கார்டுல இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னா, ஸ்டோர்ஸ்ல இருந்து வெளியே போயிருக்குதுன்னா அவ்வளவுதான் ரெக்கார்ட் பண்ணும். ஜாப் 1க்கு போய் ஜாப் 2க்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு, ஜாப் 1ல இருந்து ஜாப் 2னா பின் கார்டுக்கும் அதுக்கு சம்பந்தமே இருக்காது. பின் கார்டுல ரெக்கார்டே பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. ஆனா ஸ்டோர்ஸ் இருந்து வெளியே போயிடுச்சா வெளியே போயிருக்கு, அவ்வளவுதான். ஓகேவா, அதுக்கு மட்டும் என்ட்ரி இருக்கும். ஆனா ஜாப் டு ஜாப் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா ஜாப் 1 தெரியாதனமா எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க, ஜாப் 2க்கு அதே குட்ஸை கொடுக்குறாங்க. அப்போ கொடுக்கறப்ப எங்க ரெக்கார்டா இருக்காது, ஜாப் பின் கார்டுல வந்து ஜாப் 1 எடுத்த மாதிரி தான் இருக்குமே தவிர்த்து யாருக்கு போயிருக்கிற மாதிரி இருக்காது, ஜாப் 2க்கு போயிருக்கிற மாதிரி இருக்காது. புரியுதா? ஆனா ஸ்டோர்ஸ் லெட்ஜர் அப்படி இல்லை. இன்டர் டிபார்ட்மெண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் நடந்திருக்குது அப்படின்னா அது ரெக்கார்ட் பண்ணும் பை கீப்பிங் இட் as வேல்யூ as nil. ஓகேவா, ஒன்ஸ் வந்திருக்கும் அது என்ன பண்றோம்ன்றது I will be taking you. There is one master question I will be taking you in stores ledger account. இன்டர் டிபார்ட்மெண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் வந்து யூனிட்ஸ்ல தான் ரெக்கார்ட் பண்ணும், வேல்யூல ரெக்கார்ட் பண்றது இல்லை. அது எப்படி பண்ணுவாங்கன்றது நான் சொல்றேன். பட் பின் கார்டுல ரெக்கார்ட் பண்றது கிடையாது இன்டர் டிபார்ட்மெண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ். தட் இஸ் 200% ஷுர். ஒன்ஸ் அது வெளியே போச்சுன்னா அவ்வளவுதான், மைனஸ் ஆயிருக்கும், அவ்வளவுதான். ஜாப் 1ல இருந்து ஜாப் 2க்கு போயிருக்கு அப்படின்னா அது ரெக்கார்ட் பண்றது யார் பண்ண மாட்டாங்க, பின் கார்டு பண்ண மாட்டாங்க. யார் பண்ணுவாங்க, ஸ்டோர்ஸ் லெட்ஜர் பண்ணுவாங்க. பிரேக் போயிட்டு வாங்கப்பா, எனக்கு வந்து அடுத்தது இன்னொரு 1.5 மணி நேரத்துக்கு வேலை இருக்கு. டைம் இஸ் 4:20. கம் பேக் பை எத்தனை நிமிஷம் வேணும்? 4:35. போயிட்டு வா, டக்குன்னு வா. எனக்கு அடுத்தது செட்டிங் அப் ஆஃப் வேரியஸ் ஸ்டாக் லெவல்ஸ் இருக்கு. இன்னொரு 5 to 6 இல்லஸ்ட்ரேஷன் முடிச்சுட்டு விட்டுறேன் நான். ஏன்ப்பா இன்னைக்கு மெட்டீரியல் பாதி கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்துடணும்ப்பா. பேசிக்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன், காஸ்ட் ஷீட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன், மெட்டீரியல்லாம் முக்கால்வாசி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன்னா அவ்வளவுதான். இதே மாதிரி தான் போகும் டெய்லியும். டோசேஜ் இவ்வளவுதான் இருக்கும். ஓகே.